అందుకో కలం పారగ కలం సాగగ సేవ వీనియం రోకక విశ్వజననీ వాసవి మా కృతయ కీర్తి అందుకో సౌగహార్తత నిండగా స్నేహదీపం వెలుకక సగగార బంధం నిలువక ప్రకృతి పుష్పం విరియక భక్తితో నిన్ను కొలుతుము విశ్వశాంతికి నిలుతుము. జై వాసవి, జై జై వాసవి. Very nice. Wonderful. Thank you so much. Thank you. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. So థ్యాంక్ యూ very మ్యామ్. nice. Yeah. And now, సుజాత మేడం, yes, sir. జయవాసవి అండి. Jai Vasavi, sir. గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా అమ్మవారి ప్రార్థన ఎవరైనా చదవని అండి, అందరూ నమస్కార ముద్రలో పెట్టుకొని మనం వింటుండాలండి. వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరైతే పాడుతున్నారో వాళ్ళది కూడా కంప్లీట్ గా ఫోటో అవపడాలి. వాళ్ళు కూడా వీలైతే నమస్కార ముద్ర అంటే వాళ్ళు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు నమస్కార ముద్ర ఉండలేరు కాబట్టి మనం మాత్రం ఉండాలండి. షేర్ అండి. అందరం నమస్కార ముద్రలో రేపటి నుంచి వి విల్ ఆల్ ఫాలో. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఫైన్ ట్యూనింగే. అట్లాగే నేను ఇవాళ వచ్చి ఎవరిని మ్యూట్ ఆల్ చేయట్లేదు. సో మనం బికాస్ వీఆర్ ఆల్ ట్రైనర్స్, మనల్ని మనం అన్మ్యూట్ చేసుకోకుండా మనకు అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే మనం అన్మ్యూట్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? ఇట్స్ ఎ డీల్. ఎస్ ఎస్, సూపర్. ఓకే, నా మన ఈ రోజు మన స్పీకర్ ని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి మన ముందుకు వస్తున్నారు నవరస నాయకి రూపిణి మోహన్. రూపిణి, where are you? Thank you, God. Thanks a lot. Yeah. So a very pleasant evening to one and all present here. And today is going to be a very beautiful session on the topic memory techniques for a trainer. Here we have a wonderful person, Dr. Sridhar Vittalam. He is a seasoned professional with a rich and diverse background in education, training, and leadership, with extensive experience as a consultant for various World Bank funded projects and as a team leader in monitoring programs for the Government of India and Government of Andhra Pradesh. Dr. Vittalam brings a wealth of knowledge and expertise to his work. A dynamic and engaging speaker, Dr. Vittalam has been a featured guest on All India Radio Talks and has appeared on PMC and ETV shows, captivating audience with his insightful perspectives and practical advice. His passion for education and personal development is evident in his work with students and employees alike, offering sessions on memory techniques, smart study techniques, mnemonics, and more in various schools and organizations. In today's digital age, Dr. Vittalam has embraced technology to continue his mission of inspiring and empowering others. He has conducted numerous online sessions using platforms such as Zoom, Google Classroom, and WebEx, reaching a wider audience and making a positive impact on individuals across the globe. Beyond his professional endeavors, Dr. Vittalam is deeply involved in community and organizational activities. As the Vice President Trainings in JCI Tirupati, Executive Member of the Psychologists Association, and Academy Coordinator in PBH Academy Tirupati, he plays a key role in shaping and nurturing future leaders. Dr. Sridhar Vittalam's dedication to education, training, and personal development has made him a respected figure in his world. His commitment to excellence and innovation continues to inspire others to reach their full potential and make a difference in the world. And here we have this renowned personality to handle a session on the topic memory techniques for a trainer for us at this Train the Trainers workshop. Friends, let us all get ready to train our brain and become memory champions. Thank you all. Over to you, ma'am. Wonderful. And over to you, sir. Yeah. Thank you so much for your wonderful introduction, Rupini Mohan garu. Thank you, sir. Jai Vasavi. Okay, so thank you so much Sir. for inviting. Yeah. Sir, welcome, sir. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for your warm welcome. Yes. So first of all, I would like to అందరూ కూడా ఒక్కసారి మీ అరచేయి ఇలా చూపించండి. నేనేం పామిస్ట్రీ చెప్పానండి, జస్ట్ ఊరికే చూపించండి అలా చాలా. నేను చెప్తానండి. ఓకే, మీ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు కదా. ఓకే, ఇలా తిప్పండి, టర్న్ ఇట్ బ్యాక్ సైడ్. ఇలా మీ భుజం దగ్గర తీసుకెళ్ళి షబాష్ 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 అని ఒకసారి
మిమ్మల్ని ప్యాక్ చేసుకోండి. ఎస్, ఎందుకు ప్యాక్ చేశానో ఒకసారి ఒక్కరు ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. సార్ నేను చెప్తున్నా ప్లీజ్ ప్లీజ్. సార్ ఇది వచ్చి లైక్ సెల్ఫ్ అప్రిసియేషన్ సార్. మనని మామే వచ్చి అప్రిషియేట్ చేసుకోవాలా, వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేయాలా, మనం ఎక్సెప్ట్ చేయకూడదు. ఇది కాగా మీరు చెప్పి ఉంటే నేను తెలిసి. వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్, నైస్ ఆన్సర్. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్ ప్లీజ్? నటరాజన్ గారు మీరే అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీరే మాట్లాడండి. ఫ్రెండ్స్ వన్ రిక్వెస్ట్ సార్, ఒకే ఒక నిమిషం. ఎవరు మాట్లాడాలన్నా హ్యాండ్ రైజ్ చేసి వాళ్ళే మాట్లాడాలి. మీకు అందరికీ ఎందుకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిందామంటే మనం అన్మ్యూట్ చేసుకుందామని. ప్లీజ్ డు నాట్ టాక్. మనమందరం ఆ డిసిప్లిన్ ఫాలో చేద్దాం. నటరాజన్ గారు ఓవర్ టు యు. yes sir. యాక్చువల్ గా మీరు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మీరు ఓకే, డోంట్ వరీ మేడం. అందరిని మ్యూట్ చేసేయినా సార్ ప్లీజ్. యా, కొంచెం అలవాటు అవ్వాలి కదా, సో ఇంకా మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. సారీ, రైట్ మా. సో ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్, సో అందరికి అలవాటు అవ్వాలి కదా, అందుకని చెప్పి. యా, నటరాజన్ గారు ప్లీజ్. ఆయన అన్మ్యూట్ చేస్తాం. ఎస్, నటరాజన్ గారు చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ అయ్యున్నారు సార్. మీరు చెప్పిన రీజన్ వచ్చి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ చేసి మీ మా ఇంటర్ కమ్యూనికేషన్ ఇది ఒక వాయిస్ మాకు ఇచ్చిన ఒక వరం. దాని నుంచి మీరు చెప్పిన దానికి కదా, ఆ వరానికి కదా మనకి తక్కువ అని చెప్పింటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ, గుడ్ గుడ్ గుడ్. అండ్ ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎవరైతే హ్యాండ్ రైజ్ చేశారో వాళ్ళ వరకు అన్మ్యూట్ చేయండి. జ్యోత్స్న. జయవాసవి సార్. జయవాసవి మా. మనము అలర్ట్ గా ఉండాలి. ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా మనము ఇలా బాడీ టచ్ చేయగానే మనం కాన్షియస్నెస్ నుండి మనకు అలర్ట్ గా ఉండి మనం ఏదైనా కన్వే ఈజీగా చేయగలుగుతాం. ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్, సో వండర్ఫుల్ ఆన్సర్. రైట్ మా, థ్యాంక్ యూ. అండ్ విజయ్ కుమార్ గారు. జయవాసవి సార్. జయవాసవి సార్, మనలోగా అన్ని ఇది ఉంటేనో ఓరు బయట ఎత్తున వచ్చేకి రెడీ ఉండరు. ఫస్ట్ మన క్లాస్ అటెండ్ చేసేదే ఓ పెద్ద సంతోషము, ఇందుతో పాల్గొనేదే చాలా సంతోషము. మనలోగా ఉండే టాలెంట్ ఎత్తున వచ్చేదానికి ఇలాంటి ట్రైనింగ్ వచ్చిన దానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. దానికే మనం ఫస్ట్ అప్రిసియేషన్ మనకే ఇస్తాం. ఎక్సలెంట్, సూపర్ సూపర్, మంచి చెప్పారు. మా పద్మప్రియ గారు ఒక్కసారి మీరు చెప్పండి. సార్ జయవాసవి, నమస్కారం సార్. సో నేటి సిచ్యువేషన్ లో వీఆర్ ఫేసింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్. దానితో ఓవర్కమ్ చేసి మనం అటెండ్ చేసాము ఈ ట్రైనింగ్. ఎస్పెషల్లీ లేడీస్, మేము మాతో డిన్నర్ టైం, సో మేము అది అన్ని విడిచేసి మేము వచ్చి అటెండ్ చేసాము. సో వీఆర్ గివింగ్ ఓన్ అప్లాస్ టు us సార్. థ్యాంక్ యూ. వండర్ఫుల్, ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్ బై పద్మప్రియ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ గోపాలకృష్ణ సార్. జై వాసవి, మిమ్మల్ని మరి కొల్ల ఎక్స్పర్ట్ దగ్గర ఉండి మేము ట్రైనింగ్ ఎత్తాము, దానికోసం అప్రిషియేషన్ తీసుకుంటాం. వావ్, వెరీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్, చాలా చక్కగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇంత చక్కగా అసలు ఎందుకు చెప్పాను, అసలు మీరు అందరు చెప్పిన ఆన్సర్స్ పర్ఫెక్ట్. బట్ కొంచెం అడిషనల్ గా ఏంటంటే, ఇంతకుముందు మన పద్మప్రియ గారు చెప్పినట్లు కొంచెం మారుస్తున్నా, ఏం లేదమ్మా. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ రూమ్ నుంచి పక్క రూమ్ లోకి వెళ్తారు, వెళ్ళేసి మీ టీవీ రూమ్ ఉంటుందిగా, లివింగ్ రూమ్ లో ఒక్కసారి వెళ్ళి చూడండి, టీవీ ఆన్ చేసి చూడండి. అబ్బో, ఇట్లా కట్టి పడేసే అన్ని సీరియల్స్ ఉంటాయి పక్కన, రకరకాల ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా ఏవేవో ఉన్నాయిగా. సో అక్కడ వెళ్తూనే ఈవెన్ ఆ మ్యూజిక్ చూడగానే అట్లా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, అందులోనూ ఆడవాళ్ళని పర్టికులర్ గా. సో వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇది ప్రైమ్ టైం అంటారు దీన్ని. యాక్చువల్ గా ప్రైమ్ టైం అంటే ఏంటంటే చాలా క్రూషియల్. అందరూ ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో పనులు అయిపోయి ఉంటాయి, మగవాళ్ళు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేస్తుంటారు. సో వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చి టీవీ చూస్తూ ఉంటారు అందరూ. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మంచి మనం సీరియల్స్ చేసామంటే వాళ్ళు మా సీరియల్ చూస్తారు అని వాళ్ళు టీఆర్పీ కోసం అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. బట్ వాళ్ళకి తెలియదు, ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 62-63 మెంబర్స్ అవన్నీ వదిలేసి, లేదు వీ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్, మేము కొత్తగా ఏదో నేర్చుకుంటాము, వీ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ అవర్ టైం అంటూ వచ్చి కూర్చున్నారుగా. అందుకని మీ అందరికీ స్పెషల్ అప్రిషియేషన్ చెప్పడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నిజంగా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మిమ్మల్ని చూసి. అప్పటి నుంచి ఒక 5 minutes నుంచి చూస్తూ ఉన్నా మీరు ఏం మాట్లాడతారు, ఎలాంటి మాట్లాడతారని. సూపర్, ఎంతసేపు క్యాన్వా గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఎంత లెర్నింగ్ ఉందండి మీరు, అంటే యాటిట్యూడ్, లెర్నింగ్ యాటిట్యూడ్ ఉందిగా. ఎక్సలెంట్. ఏం లేదు, లెర్నింగ్ యాటిట్యూడ్ ఉందంటే
సో మీకు గ్రోత్ ఆల్మోస్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఏం లేదు, ఒక ప్రతి పర్సన్ లైఫ్ లో కూడా ఏంటంటే 4 సర్కిల్స్ ఉంటాయి. ఇన్నర్ మోస్ట్ సర్కిల్, దానిపైన అవుటర్ మోస్ట్, దానిపైన అవుటర్ మోస్ట్, ఫైనల్ గా ఇంకొక ఇన్నర్ మోస్ట్ సర్కిల్ వచ్చి ఏమంటారంటే కంఫర్ట్ జోన్ అంటారు. దాని వచ్చి కంఫర్ట్ జోన్ అంటారు. అంటే ఎవరైనా సరే ప్రశాంతంగా ఉంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చాలా మంది బిజినెస్ పీపుల్ ఉన్నారు, లేడీస్ ఉన్నారు. నిజమే కదమ్మా, హ్యాపీగా వెళ్ళేసి టీవీ ఇప్పుడు ఉదయం నుంచి కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ప్రశాంతంగా టీవీ చూసుకొని కొంచెంసేపు హ్యాపీగా ఇంట్లో పిల్లలతో గడపడకుండా, దట్ ఈస్ కంఫర్ట్ జోన్. మీరు దాన్ని క్రాస్ చేసి బయటకు వచ్చారు. దిస్ ఇస్ కాల్ రెండో జోన్ వచ్చి లెర్నింగ్ జోన్ అంటారు. లోపల ఉన్నది వచ్చి కంఫర్ట్, దాని నెక్స్ట్ వచ్చేది వచ్చి లెర్నింగ్. లెర్నింగ్ అంటే ఏదో సారీ, సెకండ్ వచ్చి ఫియర్. ఫియర్ అంటే భయపడుతూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే అమ్మో వీళ్ళు పోవాలంట, వీళ్ళేంటో ఒక 20 days 30 days క్లాస్ రూమ్ లో క్లాసులు అటెండ్ అవ్వాలంట, క్వశ్చన్లు చేయాలంట, అసైన్మెంట్ చేయాలంట. అబ్బో ఎందుకు వచ్చిన తలకాయ నొప్పి ఇదంతా అని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు. బట్ మీరు ఆ ఫియర్ జోన్ కూడా దాటేశారు. దాటేసి యు ఆర్ ఇన్ టు లెర్నింగ్ జోన్. థర్డ్ లో జోన్ వచ్చి లెర్నింగ్ జోన్ అంటారు. సో ఇప్పుడు మీరు లెర్నింగ్ లో ఉన్నారు. సో యూఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్. చూడండి ఎంత మంచి యాటిట్యూడ్ ఉందో అందరికీ. మీరు చెప్పుకుంటున్నారు. సో ఇట్లా క్యాన్వాలో ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇట్లా ఉంటుంది. ఈవెన్ జూమ్ లో కూడా ఇట్లా మెసేజ్లు వస్తే ఏం చేయాలి, ఎక్సలెంట్, అవన్నీ వింటూ ఉన్నారు. సో యూఆర్ ఇన్ టు ది లెర్నింగ్ జోన్. మరి దాటారనుకోండి పైన ఉన్నదంతా కూడా గ్రోత్ జోన్. దట్ ఇస్ కాల్ గ్రోత్ జోన్, అవుటర్ మోస్ట్ జోన్. సో మీరంతా ఆటోమేటిక్ గా ఈ 3 ఇప్పుడు థర్డ్ లేయర్ లో ఉన్నారు. మీరు ఇక్కడ దీన్ని దాటారంటే గ్రోత్ మీకున్నది. సో ఈ 20-30 days మీరు చేశారంటే ఇట్ బికమ్స్ గ్రోత్ జోన్. ఇది నాకు తెలిసిన పాయింట్. ఐ థింక్ సో అందరికీ నా భాష అర్థమవుతుందా? 100% అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే నేను కూడా మీకు దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళని, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ తిరుపతి. సో కాబట్టి సో ఆల్మోస్ట్ మీకు దగ్గరలోనే ఉన్నాను. మీ భాష మా భాష తెలుసు. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ తమిళ్, బట్ ఐ కాంట్. నేను చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ మీరు మాట్లాడితే కూడా వినగలుగుతాను. ఓకే. సో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే రైట్ అమ్మా. సో తీసుకెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చారుగా. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు వాసవి క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళందరికీ కూడా అంటే స్పెషల్ థ్యాంక్స్. అందరికి ఇక్కడ ఇంత యాక్టివ్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా. ఓకే, మన మహేష్ గారికి, గంపా నాగేశ్వరరావు గారికి, ఇక్కడ ఉన్న మా మిత్రులు, అలాగే సుజాత రమేష్ గారికి, మిగతా మెంటార్స్ మీకంతా ఉన్నారుగా. ఇంత లీడ్ తీసుకొని ఇంతమంది బ్రహ్మాండంగా రన్ చేస్తున్నారు. వండర్ఫుల్. ఓకే రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది, ఈ మెమరీ టెక్నిక్స్ మాకెందుకు, మా పిల్లలు కదా చదువుకుంటున్న పిల్లలకు కదా కావాలా, మాకెందుకు అనే డౌట్ వచ్చిందా ఎవరికైనా? డోంట్ వరీ. మీ పిల్లలు ఎవరైనా సరే హై స్కూల్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే ఆస్క్ దెమ్ టు జాయిన్. వినమని చెప్పండి, వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, బేసికలీ ఆమె మెమరీ ట్రైనర్ కాబట్టి మామూలుగా కాలేజెస్ స్కూల్స్కి వెళ్ళి చెప్తూ ఉంటాను. దీన్ని కొంచెం మన ట్రైనర్స్ కి ఎలా ఉపయోగపడాలా అనేది మీకు పెద్ద భయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మామూలుగా కొన్ని మీరు ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. జనరల్ గా మనకు ఎట్లా ఉంటుందంటే, రీసెంట్ గా నా భాష అర్థం కాబట్టి చెప్తాను. ఒక లేడీ ఒకరు చిన్న మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యారంట. మీటింగ్ లో ఉన్నారంట. మీటింగ్ అయిపోయింది. సో 2-3 hours అయిపోయింది. తను హ్యాపీగా బయట వచ్చేసారు. బయట లిఫ్ట్ లో ఎక్కిన తర్వాత కార్ కీస్ కోసం అని చెప్పి మొత్తం పాకెట్స్ ఇలాగ నాలాగా ఒక కోట్ వేసుకున్నారు. కోట్ పాకెట్స్ తడుపుకున్నారు. కార్ కీస్ కనపడలేదు. అరే కీస్ ఎక్కడ పెట్టానా అని ఆలోచించారు. కార్ కీస్ ఎక్కడ పెట్టారా అని చెప్పి వెంటనే హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఉందిగా, హ్యాండ్ బ్యాగ్ మిగతా అంతా కూడా చూశారు. చూసిన తర్వాత హ్యాండ్ కీస్ చూస్తే అక్కడా కనిపించలేదు. కార్ కీస్ ఎక్కడ పెట్టానా డౌట్ వచ్చింది. సో వెంటనే మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ లిఫ్ట్ లో నుంచి బయట వచ్చి ఎక్కడైతే మీటింగ్ జరిగిందో అక్కడికి మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళారు. వెళ్ళి అక్కడ చూశారు. చూస్తే అక్కడ కూడా కనపడలేదు. మొత్తం డెస్క్లన్నీ తీశారు, మొత్తం చూశారు, ఎక్కడ లేదు. మరి ఏం చేశానా అంటే అప్పుడు ఒక భయం వేసింది తనకి. షీ హాజ్ ఎ హ్యాబిట్. జనరల్ గా ఏంటంటే కార్ తీసుకెళ్లి కార్ కీస్ కార్కే పెట్టేసే అలవాటు ఉందంట. ఎప్పుడు వాళ్ళ ఆయన తిడుతూ ఉంటాడు, నువ్వు మర్చిపోతావు, కార్ కీస్ అక్కడే పెట్టేస్తావు, దొంగోడు వచ్చాడంటే మొత్తం కార్ తో నీట్ గా కీతో ఉంటే హ్యాపీగా వాడు కష్టపడే పని కూడా లేదు, నీట్ గా తీసుకెళ్లిపోతాడు అని ఎప్పుడు అరుస్తూ ఉంటాడు. అది గుర్తొచ్చింది దానికి. అరే రే ఇవాళ నేను ఇక్కడ పెట్టేసి వచ్చేసానే, ఏమవుతుందో అని చెప్పి కార్లో మర్చిపోయాను అన్న. వెంటనే ఏముంది, కార్ కింద ఉంటుందిగా గ్యారేజ్. సరే వెంటనే మళ్ళీ లిఫ్ట్ లో వచ్చేసి ఆ బేస్మెంట్కి వెళ్ళిపోయారు. బేస్మెంట్కి వెళ్ళి ఎక్కడైతే కార్ పార్క్ చేశారో అక్కడికి వెళ్ళి చూశారు. చూస్తే ఏముంది, తను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్లుగానే కారు కనిపించలేదు, గాన్. సో వెంటనే ఏముంది, కారు ఎవరో దొంగోడు ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అలా ఇంట్లో ఆయనకు ఫోన్ చేస్తే ఏమంటాడు, షంటింగ్ ఉంటుంది, అవునా? ఈ షంటింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏం చేయాలి ఆలోచించింది ఆమె. ఆలోచించి ఒక తెలిసిన పోలీస్ ఆయన ఉన్నారు, ఆయన వెంటనే కాల్ చేసింది. ఏమండి, నేను ఒక మీటింగ్కి వచ్చాను ఒక హోటల్లో, కింద బేస్మెంట్ లో ఏమో నా కార్ పార్క్ చేశాను, నేను మీటింగ్కి వచ్చేసాను, కీస్ ఏమో దానికి పెట్టి మర్చిపోయాను, ఎవరో దొంగ అతను వచ్చాడు, వచ్చి కార్ తీసుకెళ్ళిపోయారు, మీరు కొంచెం దయచేసి దాన్ని ఎక్కడుందో కొంచెం ట్రాక్ చేసి పట్టుకోండి, పలానా నంబర్ ఇది అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేశాను.
ఆయనేమో ఓకే అన్నారు. సో ఇప్పుడు ధైర్యం వచ్చింది, అమ్మయ్య ఇప్పుడు మా ఆయనకి చెప్పాలని వెంటనే కాల్ చేసింది వాళ్ళ ఆయనకి. కాల్ చేసి ఏమండి ఇట్లా జరిగింది, సో కార్ కేసు కింద పెట్టాను ఇట్లా అయ్యింది అని. వాళ్ళ ఆయన ఏదో చెప్పబోతున్నాడు. మీరేమని అనకండి, నన్నేం తిట్టకండి మీరు, నేను ఆల్రెడీ పలానా మనకు తెలిసిన పోలీస్ ఆఫీసర్ చెప్పేశాను, సో ఆయన మొత్తం ఇప్పటికే స్కాన్ చేస్తుంటారు, పట్టేసుకుంటారు, డోంట్ వరీ అని చెప్పి ఆయన ఏదో చెప్పబోతున్నాడు, వినట్లేదు ఇవిడ. అంతా అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నన్ను వచ్చి మీరు పికప్ చేసుకెళ్ళండి మా ఆఫీస్కి వచ్చి, హోటల్ దగ్గర ఉన్నాను. అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, నేను నిన్ను పికప్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు వచ్చి నన్ను పికప్ చేసుకో, ఎక్కడున్నారు మీరు అని. నేను పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్నాను. ఉదయము నేను ఏం చేశానంటే నిన్ను హోటల్ దగ్గర తిప్పేసి కారు నేను ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయాను ఆఫీస్కి, నీకు మర్చిపోయినట్టున్నావు. ఇప్పుడు ఏమో దారిలో వస్తున్నాను, పోలీస్ ఆయన ఆపేసి నువ్వే దొంగని పట్టుకుని నన్ను తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టున్నారు, నువ్వు వచ్చి మా ఆయన అండి ఇది మా కారే అని చెప్పి నువ్వు చెప్తే తప్ప నన్ను బయట పంపరు, నువ్వే రా నా దగ్గరికి అన్నా. ఓకే, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీ అందరికీ కూడా, అంటే ఇలాంటివి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలాంటివి కాకపోయినా ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతుంటాయా లేదా? ఏమనుకుంటాం వెంటనే వెంటనే అబ్బా మర్చిపోవడం వల్ల, చూసారా చిన్న మతిమరుపు వల్ల ఎంత సీన్ జరుగుతుందో. ఇలాంటివి కాకపోయినా రకరకాలుగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూస్తారంటే, కొంచెం మ్యూట్ చేసుకోండి, ఎవరు అన్మ్యూట్లో ఉన్నారు స్పీకర్. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే అంటే మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఏం జరిగిండొచ్చు ఇక్కడ. కెన్ ఎనీబడి గెస్? సింపుల్ గా నేను చెప్తాను. ఐఫోన్ ఈజ్ డిజేబుల్డ్ అంటే ఏంటి? పాస్వర్డ్ మర్చిపోయారు. ఒక 3-4 టైమ్స్ ట్రై చేయగానే అదేమో డిసేబుల్ అయిపోయింది. సో మళ్ళీ తీసుకెళ్లి నెక్స్ట్ డే చేయడమో లేకపోతే ఒక మెకానిక్ తీసుకెళ్లడమో చేస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటివి మనకు కాకపోయినా మన చుట్టుపక్కల జరుగుతూ ఉంటాయి, ఎందుకంటే మర్చిపోతూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఏంటి అబ్బాయి అలా డల్ గా ఫేస్ పెట్టాడు, ఏమైండొచ్చు? వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. మెటల్ ది పెట్టేశాడు మైక్రోవేవ్ లో. పెట్టేస్తున్నాడు లోపల. అది టైమర్ కూడా ఏదో సెట్ చేసుకొని తీసుకోవాలనుకున్నాడు, మర్చిపోయాడు. దాన్ని క్రికెట్ ఆడుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు, అది అలా వెనకాల స్పాయిల్ అయిపోయింది చూడండి పాపం. అందుకని అది ఎలాగైతే నల్లగా అయిపోయిందో ఈ అబ్బాయి మొహం కూడా అలా బాధగా అయిపోయింది, అయ్యో ఫుడ్ పోయింది. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ ఒక సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. హలో మీకు గురూజీ కొద్దిగా తమిళ్ కల్పవా, తమిళ్ కొద్దిగా కల్పవా సార్. సార్ తిరుపతి అంటే తమిళ్ బార్డర్ కదా. అవును సార్. కొద్దిగా తమిళ్ వర్డ్స్ మధ్య మధ్య కలుపు, మజా వస్తుంది. ఓకే సార్, ఓకే తప్పకుండా సార్. యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జయవాసవి. వెల్కమ్ సార్. నమస్తే నమస్తే గురూజీ, మా గురూజీ. ఓకే ఇంద్ర గురూజీ సార్ ఆయన. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ ఏం జరిగే అవకాశం ఉంది? ఇది ఇక్కడున్న మగవాళ్ళకి బాగా పరిచయం ఉంటది. ఇంట్లో ఇప్పుడు చిన్న షాపింగ్ చేసుకురమ్మని చెప్పుంటారు, షాపింగ్ ఆలుగడ్డలు తీసుకొచ్చారు, ఎక్కడో పెట్టేసి ఉంటారు, మర్చిపోయి ఉంటారు. ఒక వారం తర్వాత అడుగుతారు ఇంట్లో వాళ్ళు, ఏమండి ఆ రోజు వెళ్ళారు కదా షాప్, ఏం తెచ్చారు? ఏం తెచ్చారంటే ఇలా లాకర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలాగే మొత్తం ఏమైంటది, మొత్తం మొలకలు వచ్చేస్తుంది. అవునా? సో ఇది ఒకటి. ఇవి సో చూడండి అలా పెట్టేస్తుంటే అలా మొలక వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం జరిగింటది, ఎవరో ఒక ఆవిడ కేక్ చేయబోయి కేక్ లో ఏం చేస్తారు, స్పూన్ కూడా పెట్టేసి మర్చిపోయి కేక్ చేస్తారంట. ఎలా ఉంది చూడండి మొత్తం. సో కాబట్టి ఏంటంటే ఇప్పుడు కేక్ తీసుకుంటే మళ్ళీ స్పూన్ కోసం వెతుక్కోవాల్సిన పని లేదు, అక్కడే ఉంటుంది, తీసుకొని తినేయచ్చు, రెడీమేడ్ అనమాట. రైట్? సో ఇది ఒక్కటి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం జరుగుంటది, సూట్ కేస్ ఇక్కడే ఉంది, కార్ గాన్ వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఎక్కడో టూర్ ఒక 4 days కోసం అని చెప్పి ఎక్కడో ఊటీకో కొడైకెనాల్కో వెళ్ళాలని అనుకున్నారు. సో నీట్ గా సర్దుకు ప్యాక్ చేసి పెట్టుకున్నారు. తీరా అంటే దాన్ని లోపల పెట్టుకోవడం, డిక్కీ లోపల పెట్టేది, బూట్ లో పెట్టేది మర్చిపోయి కార్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో యూ కెన్ ఇమాజిన్. ఓకే, సో ఇలాగా ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ మన దగ్గర చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది రైట్. సో ఇలాగా హ్యాండ్ బ్రేక్ మర్చిపోతాం, చాలా మంది కార్లో వెనక్కి వచ్చి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇలా కింద పడుతుంటుంది. దీస్ ఆర్ అన్ని ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ అనమాట. ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో జరగకపోవచ్చు, బట్ ఎవరో మనకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర జరుగుతూ ఉంటుంది. అవునా? జరిగినప్పుడు ఏమనుకుంటాం, మెమరీ మర్చిపోయామండి, వయసు అయిపోయింది మర్చిపోతున్నాం మేము, లేదంటే ఇంకా కొంచెం స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయింది మర్చిపోతున్నాము, ప్రెషర్స్ ఎక్కువైపోయాయి, బర్డెన్స్ ఎక్కువైపోయాయి అని అనుకుంటూ మన మెమరీని ఏం చేసుకుంటాం అంటే మనము అమ్మో మర్చిపోయాము అని కొంచెం ఇట్లా చేసుకుంటూ ఉంటాం. అయితే ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మెమరీ ఎప్పుడు మర్చిపోయేదంటూ ఉండదు. జనరల్ గా అంటే మెమరీ మీరు ఎప్పుడైతే బర్త్ నుంచి టిల్ డెత్ వరకు అంటే మెమరీ అంతా కూడా ఏదైతే జరుగుతూ ఉంటుందో అవన్నీ మొత్తం రికార్డ్ చేసి, అంటే మీరు కాన్షియస్ గా అబ్జర్వ్ చేసినవన్నీ మీ మైండ్ లోకి వెళ్తూ ఉంటది.
స్టోర్ అవుతూనే ఉంటాయి. కాకపోతే అది స్టోర్ అయిన దాన్ని ఏంటంటే ఒక లైబ్రరీలో బుక్స్ అయితే ఎలా నీట్ గా సర్ది పెట్టున్నారో అలాగా మీ మెమరీలో కూడా ఫైల్స్ లాగా అన్ని స్టోర్ అవుతూ ఉంటది. అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ విన్ అనే ఒక బుక్ కావాలని అనుకున్నాను. నేను ఒక లైబ్రరీ, పెద్ద లైబ్రరీకి వెళ్ళాను అనుకోండి. వెళ్ళిన తర్వాత బుక్ కావాలంటే లైబ్రరీ అతను ఏం చేస్తారు, వెళ్ళేసి పలానా రూమ్ లోకి వెళ్తారు, పలానా రూమ్ లో అంటే ఇంగ్లీష్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్తున్నారు. సో ఇక్కడ వచ్చి అక్కడ బుక్ వెళ్ళి పలానా ర్యాక్ లో బుక్ నీట్ గా తీసి మీకు ఇస్తున్నారు తక్కువ టైంలో. అదే ఇంకొక రకంగా ఆలోచించండి. ఇలాగ నీట్ గా ర్యాక్స్ లాగా లేకుండా సర్దకుండా అన్ని ఒక గంప లాగా మొత్తం వేసారు, ఒక పైలప్ అయిపోయి ఉన్నాయి అనుకోండి. అన్ని ఒకదాని మీద తోటి వేసేసారు. మీరు వెళ్ళి అడిగారు బుక్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు గివ్ ఇమీడియట్లీ? అవుతుందా? ఈజీగా అవుతుందా? కొంచెం కష్టపడాలి కదా, ఎక్కడదో తెలియదు, అన్ని పక్క జరుపుతూ ఉండాలి. దేనికి టైం. సార్ సార్ ఏదో పిలిచావా? నా పేరు పిలిచాను. గంప లేదు సార్, లేదు సార్, లేదు సార్, లేదు సార్. సారీ 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 అన్న గంపని మాత్రం అన్నాడు అన్న. got it సార్, got it సార్. తమిళ్ చెప్పు, కొద్దిగా తమిళ్ చెప్పు, కొద్దిగా తమిళ్ చెప్పు. ఇలాగ పడిపోయేటన్నాగా సార్ పేరు ఈవెన్ ఐ డిడ్ంట్ రియలైజ్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ గుడ్, ఐ లైక్ దిస్. సో ఇలాగా పడిపోయి ఉంటే ఏమవుతుంది, సో అలాగా మన మెమరీలో కూడా మీరు ఏదైతే గుర్తు పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో అవి కూడా ఫైల్స్ లాగా గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. కాకపోతే మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని ఆర్గనైజ్డ్ గా గుర్తు పెట్టుకోం. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకోవాలనుకున్నారనుకోండి కొంచెం కష్టం అవుతుంది. అదొక్కటే జరుగుతుంది. మీ మెమరీ మాత్రం ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్, బాగానే ఉంటుంది. కాకపోతే మీరు స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం ఇప్పుడు ఇన్ డెప్త్ దానికి వెళ్దాం. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే యాజ్ ఎ ట్రైనర్, మీరంతా కాబోయే ట్రైనర్స్, అవునా? మీరు మంచి స్పీకర్స్ అవుతున్నారు. మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలాగ చిన్న చిన్న విషయాలే మర్చిపోతున్నాము. స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కంటెంట్ ఇంత బాగా నేర్చుకున్నారు, ముందు రోజేమో 1 hour స్పీచ్ తయారు చేసుకున్నారు, అవునా? ఇక్కడ మీరు డెలివర్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. తీరా వెళ్ళిన తర్వాత స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పటికే మనలో రకరకాల ఫియర్స్ ఉంటాయి, అవునా? నోరు తడారిపోవడము, షివరింగ్ అని, ఇలాగా ఆడియన్స్ చూడగానే ఒకలాంటి ఫియర్ వస్తుంది కదా ఒకప్పట్లో. ఇప్పుడు కాదు, ఉంటది. చాలా మంది వెళ్ళిన తర్వాత దీనికి పైగా అడిషనల్ గా ఏమవుతుంది, కంటెంట్ మర్చిపోతాం. సో 1 hour ప్రిపేర్ అయ్యాము. సో ఇప్పుడు తీరా వచ్చిన తర్వాత బ్రెయిన్ ఎడిట్ చేసింది, మొత్తం మర్చిపోయి ఉంటాం. ఒక 1/2 hour డెలివర్ చేసి వచ్చేస్తాం, అవునా? సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మనం ఎంత చక్కగా ఏదైనా టెక్నిక్స్ ఉపయోగించి దీన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటే బాగా ఉంటుంది కదా. ఓకే, చిన్నప్పుడు మనకు తెలిసిన టెక్నిక్ ఒకటి ఉంది. స్కూల్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ డేకి అయిపోవచ్చు, రిపబ్లిక్ డే కావచ్చు, స్పీచ్ చెప్పేవాళ్ళు, అవునా? నాకు తెలిసి ఏం చేసేవానంటే ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని నీట్ గా ముందు రోజు వెళ్ళేసి, గూగుల్ లేదు కదా అప్పుడు, గూగుల్ ఉండేది కాదు, ఎవరో మాస్టర్ని కనుక్కోవడము, లేదా లైబ్రరీకి వెళ్ళడము, కొంచెం కంటెంట్ అంతా కాపీ చేసుకోవడం, కరెక్ట్ అయినా గుర్తొస్తుందా, కాపీ చేసుకోవడము. నెక్స్ట్ డే మన పేరు అనౌన్స్ చేయగానే స్టేజ్ మీద పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి పోడియం మీద ఆ పేపర్ పెట్టేసి ఫాస్ట్ గా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఫాస్ట్ గా, అంటే పేపర్ చూసి చదివేసి వచ్చేయడం, అది స్పీచ్ అనుకునే వాళ్ళం. రైట్? కరెక్టేనా? మనకు తెలిసిన స్పీచ్ అది అప్పట్లో. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అరే అది తప్పు, మనం ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే పేపర్ చూసి చదవకూడదు. ఒక మంచి స్పీకర్ అవ్వాలన్నా, మంచి ట్రైనర్ అన్నారంటే కూడా ఎప్పుడు పేపర్లో చూసి చదవకూడదు అనేది విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాం, అవునా? కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా చదవకండి, ఎందుకంటే మనకు ఐ కాంటాక్ట్ పోతుంది ఆడియన్స్ తోటి. మీరు పేపర్ చూసేది మొదలు పెట్టారు, దీని చూసి చదవడం, కళ్ళు ఇలా కిందకి దించారు అనుకోని మీ ఆడియన్స్ కూడా కళ్ళు కిందకి దించేస్తారు. కింద చేతిలో ఏముంటది, అందరికీ సెల్ ఫోన్, మొబైల్ ఉంటుంది, ఓకేనా? సో మీరు అటు దీనికని వీళ్ళు కిందకి దించేస్తారు. కాబట్టి డోంట్ ఎవర్ పేపర్లో ఉన్నది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా దయచేసి చదవకండి. ఓకే, కావాలంటే దానికి 2-3 టెక్నిక్స్ మీకు మళ్ళీ నేర్పిస్తారు. దానికి ఏం చేస్తామంటే మేము మొట్టమొదటి టెక్నిక్ మాకు ఇంపాక్ట్ లో అయిపోవచ్చు, పూర్తిగా మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు గంప నాగేశ్వర సార్ మిగతా టీం అంతా కూడా నేర్పిన ఒక అద్భుతమైన టెక్నిక్ ఉంది. దాన్ని క్యూ కార్డ్ టెక్నిక్ అంటారు. క్యూ కార్డ్ టెక్నిక్. ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ఒక చిన్న కార్డు తీసుకునేవాళ్ళం. అంటే ఏం లేదు, మన బిజినెస్ కార్డు ఉంటుందిగా, విజిటింగ్ కార్డ్, ఆ సైజు చార్ట్ తీసుకుంటాం. ఏ కలర్ అయినా మీ ఇష్టం, ఒక లైట్ కలర్ చార్ట్ తీసుకుంటాం. చార్ట్ తీసుకెళ్లి చిన్న చిన్న కార్డ్స్ కింద కట్ చేసుకోవచ్చు, చిన్న చిన్న కార్డ్స్, ఓకేనా? సో అంటే మీ అరచేతిలో, అంటే మీ పామ్ లో సరిపోయేంత చిన్న సైజ్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు దానికి ఏం చేస్తామంటే మనం ఏదైతే కంటెంట్ చెప్పాలా అనుకుంటున్నామో ఆ కంటెంట్ ఏం చేస్తామంటే ముందు కీ పాయింట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటాం. కీ పాయింట్స్. ఈ కీ పాయింట్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గాంధీ గారి గురించి మాట్లాడాలా అనుకున్నారనుకోండి, స్టేజ్ మీద గాంధీ గారి గురించి ఎలా మాట్లాడతారు? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన
ఏదైతే బర్త్ ఉందో బర్త్ గురించి మాట్లాడతాం. అంటే ఏంటి, ఇలా పోరుబందర్లో పుట్టారు, పలానా సంవత్సరంలో పుట్టారు గాంధీజీ గారు అనుకుంటూ దానికి సంబంధించిన రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చెప్తాం. మేబీ ఒక పేర ఒక 2-3 పాయింట్స్ చెప్తాం, కరెక్టేనా? సో తర్వాత చైల్డ్హుడ్ గురించి చెప్తాం. చైల్డ్హుడ్ గురించి అంటే చిన్నప్పుడు ఆయన ఇలా ఉన్నారు, సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు, ఒకసారి వాళ్ళ ఫాదర్ జోబులో ఏదో అమౌంట్ తీసుకొని పెట్టేసుకున్నారు, మళ్ళీ నైట్ రిలీజ్ అయింది, తప్పు చేశాను అని చెప్పి అపాలజీ లెటర్ రాసి జోబులో పెట్టారు వాళ్ళ ఫాదర్ కి. గుర్తున్నాయా? ఇవన్నీ మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ లో వింటే ఉంటాం. ఇలాంటి గురించి చెప్తాం. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చెప్తాం మనము, సో తను సౌత్ ఆఫ్రికాకి వెళ్ళారు, ఇట్లా అద్భుతంగా ఇలా చేస్తూ ఉన్నారు, సో అనుకోకుండా ఒకసారి ట్రైన్ ఎక్కారు, తెల్లవాళ్ళు తను బయట తోయేస్తారు, కింద పడిపోయారు. సో ఈ ఎపిసోడ్ మొత్తం చెప్తాం. తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ ఇంటికి మన ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారు, ఇట్లా ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పార్టిసిపేట్ చేశారు. అవునా, సాల్ట్ దండి మార్చ్ ఉంది కదా, దండి మార్చ్ గురించి దీని గురించి అంతా చెప్తూ ఉంటాం. ఇది ఒక కంటెంట్ అనుకోండి, మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు దీంట్లో కీ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బర్త్ గురించి చెప్తున్నాం, ఎక్కడ పుట్టారు ఏమి. దాంట్లో కీ పాయింట్ వచ్చి బర్త్. ఒక్క పాయింట్ రాస్తుంది బర్త్ అని. పేపర్లో ఏం చేస్తామో ఆ క్యూ కార్డులో BIRTH అని రాస్తాం, అంతే. మీరు మొత్తం పేరాగ్రాఫ్ అంతా ఇట్లా పోర్బందర్లో పుట్టారు ఇవి పెట్టారు అని మీ బ్రెయిన్ లో ఉండాలి. అవన్నీ కూడా మీరు రాసుకోకూడదు, నాట్ సెంటెన్సెస్ లాగా ఉండకూడదు, బుల్లెట్ పాయింట్ లాగా. బర్త్ అయిపోయింది. తర్వాత చైల్డ్హుడ్ రెండో పాయింట్, రెండో బుల్లెట్ పాయింట్, ఓకేనా, కీ పాయింట్ అంటాం దాన్ని. చైల్డ్హుడ్ ఏం చేశారు, చిన్నప్పుడు ఇలా ఉన్నారు, స్కూల్కి ఇక్కడ వెళ్ళారు, సో ఇట్లా ఫాదర్ తోటి ఇలా జరిగింది, చిన్నప్పుడు ఇట్లా ఉన్నారు, ఇవన్నీ చైల్డ్హుడ్ గురించి చెప్తారు. సో రెండో బుల్లెట్ పాయింట్ ఏంటి, చైల్డ్హుడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మూడోది మేబీ సౌత్ ఆఫ్రికా అంటారో, లేదా ఫారిన్ అంటారో, లేదా లాయర్ అని ఏదో ఒక కీ పాయింట్ పెట్టుకుంటారు, అప్పుడు జరిగినవన్నీ రాస్తారు. తర్వాత లాస్ట్ మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చారు, సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగుల్ అంటారో, లేదా దండి మార్చ్ అంటే సాల్ట్ అని రాసుకుంటారు, అయిపోయింది. అంటే బర్త్, చైల్డ్, ఫారిన్, సాల్ట్, ఇలా 4 పాయింట్లు మాత్రమే రాసుకుంటారు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఏమంటారు, కీవర్డ్స్ అంటారు, కీ పాయింట్స్. అంతే. మీరు ఆ క్యూ కార్డులో ఏం చేయాలి, ఇలాంటి పాయింట్స్ మాత్రమే రాసుకోవాలి, ఎప్పుడు కూడా సెంటెన్స్ రాసుకోకూడదు. దాన్ని మీ పాకెట్లో పెట్టుకొని వెళ్తారు స్టేజ్. వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, 99% మీకు దాని అవసరం రాదు. అంటే పక్కన ఉందనుకోండి ఒక ధైర్యం, అంటే ఏంటి, మీరు ఫారెస్ట్ లోకి వెళ్ళారు అనుకోకుండా, ఏం లేదు చుట్టుపక్కల అమ్మో చిరుతలు ఏవో ఉన్నాయంటే ఏం చేస్తారు, అదే మీ దగ్గర ఒక గన్ ఉంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుందా లేదా మీకు, అబ్బో గన్ ఉందిలే వస్తే నేను కాల్ షూట్ చేయను. ఇది కూడా అంతే, నేను మర్చిపోతే ఎలా అనే ఒక భయం లేకుండా ఇది పక్కన ఉందనుకోండి మీకు ధైర్యం వస్తుంది, ఓకేనా. సో అంతే, 99% అవసరం రాదు. ఇన్ కేస్ అవసరం వచ్చింది అనుకోండి, చేతిలో ఇలా అరచేతిలో పెట్టుకొని ఇలా ఎవరికి కనిపించకుండా మీకు మాత్రం కనిపించేట్టు ముందర చేయబెట్టి ఇలా చూసి మళ్ళీ ఇలా పెట్టుకొని నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అని చెప్పేస్తారు. ఇది క్యూ కార్డ్ మీ దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేయిస్తారు. అనేది బెస్ట్ టెక్నిక్ నేను నేర్చుకున్నది ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ లో, చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ క్యూ కార్డ్ టెక్నిక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కూడా దీనికి ఏం చేయాలి, ముందు కీవర్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. కీవర్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి మీరు తీసుకొని ఒక చిన్న క్యూ కార్డ్ లో రాసుకొని చిన్న దాన్ని దగ్గర పెట్టుకుంటారు. ఎప్పుడు పేపర్లో స్పీచెస్ మాత్రం తీసుకోకండి. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, మీ స్పీచ్ ఎప్పుడైనా సరే ఓన్ గా చెప్పాలి తప్ప ఉన్నది సెంటెన్స్ మాత్రం దయచేసి డోంట్ రీడ్, చదవకండి. ఓకే, ఒక పాయింట్ తెలిసింది మీ ఓన్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పండి, నథింగ్ రాంగ్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇలాగ మీ స్పీచ్ చెప్పాలన్నప్పుడు ఇది ఫస్ట్ టెక్నిక్. రెండో టెక్నిక్ ఉంది. రెండో టెక్నిక్ ఏంటంటే, అందరికీ ఇది అర్థమైందా? ఎవ్రీబడి క్లియర్? ఒకసారి క్లియర్ అంటే అందరూ ఒకసారి థమ్స్ అప్ సింబల్ ఇలా పెట్టండి. ఓ సూపర్, గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రేట్, గుడ్ గుడ్ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్. యా, రెండో టెక్నిక్ ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే, ఒకసారి మీకు తెలుగు వాళ్ళు ఉంటే కనుక ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉంటది. మాకు తెలుగు మాస్టర్ అంటే సోషల్ మాస్టర్ ఉండేవాళ్ళు. వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 6th క్లాస్, నేను 6th 7th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు మా సోషల్ మాస్టర్ ఉండేవాళ్ళు. సోషల్ మాస్టర్ ఏం చేసేవాళ్ళంటే, మన ఇండియాలో ఉన్న స్టేట్స్ అన్ని కూడా మాకు నేర్పించాలని స్టేట్స్ నేర్పిస్తూ ఏం చేశారంటే, యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి. యూనియన్ టెరిటరీస్ ని తమిళ్లో ఏమంటారమ్మా? యూనియన్ టెరిటరీస్ ని వాట్ యూ కాల్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఏమంటాం? నీకు వస్తుంది చెప్పావు కదా తమిళ, నీకు రాదా? లేదు సార్, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ అంతే సార్. వాళ్ళందరికీ వస్తుంది తమిళ. అవును సార్. సార్ ఏమంటారు? యూనియన్ ప్రదేశం. ఓకే, యూనియన్ ప్రదేశం. ఓకేనా. సో ఇలాంటివి ఇవి గుర్తు పెట్టుకోవడానికి, ఆ స్టేట్స్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆ యూనియన్ ప్రదేశం ఏమైతే ఉన్నాయో దీన్ని గుర్తు పెట్టుకోవడానికి అప్పట్లో మా మాస్టర్ ఒక వాక్యం చెప్పారు. రైట్, మన మాతదే ఏమంటారంటే, అది చండీ పాదాల అండ.
సింపుల్ కదా, చండి పాదాల అండ అంటే అమ్మవారి పాదాల దగ్గర మనం దండం పెట్టుకుంటున్నట్లుగా ఊహించుకున్నాం. చండి పాదాల అండ. సో దాంట్లో ఏం చేశారంటే చెన్ అంటే చండీగఢ్, డి అంటే ఢిల్లీ, పా ఉంది కదా పాదాలో, పా అంటే పాండిచ్చేరి, దా అంటే దాద్రా నగర్ హవేలీ, లా అంటే లక్షద్వీప్, అండాలో అండమాన్ నికోబార్ అండ్ డయూడామ్. అప్పట్లో నేర్పించారు మా మాస్టర్, చూసారా ఇప్పటికీ గుర్తుంది. అంటే ఒకే ఒక వాక్యంలో పెట్టుకున్నారన్ని. దీన్ని ఒకసారి చెప్తూ వస్తే ఇవాళ కూడా అంటే ఐ లర్న్ ఇట్ ఇన్ 6th ఐ థింక్ 7th క్లాస్ అప్పుడు నేర్చుకున్నాను. ఇవాళ కూడా గుర్తు పెట్టుకున్నాను. అంటే ఆ సెంటెన్స్ రూపంలో దాన్ని ఫామ్ చేసుకోవడం ఉంటారుగా. దీన్ని అప్పట్లో మేము గుడ్డి గుర్తని, బండ గుర్తని ఇలా అనుకునే వాళ్ళం, షార్ట్ కట్ మెథడ్ అనుకునేవాళ్ళం. బట్ ఇప్పుడేమంటున్నారంటే దాన్ని కొంచెం సొఫిస్టికేటెడ్ గా దానికి ఒక పేరు పెట్టారు, దాన్ని అక్రోనిమ్ అంటున్నాం. అక్రోనిమ్. అక్రోనిమ్ అంటే ఏం లేదమ్మా, సో ప్రతి పదము మీరు ఏదైతే గుర్తు పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ పదంలో నుంచి మొదటి లెటర్ ని, ఫస్ట్ లెటర్ ని మీరు తీసుకెళ్లి ఒక ఫామ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఒక మళ్ళీ దాన్ని కొంచెం అటు ఇటు షఫుల్ చేస్తే ఒక కొత్త వర్డ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అక్రోనిమ్. అంటే ఏం లేదు, చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగాను ఒక రెయిన్బోలో ఉన్న కలర్స్ ఏంటి, హౌ డు యూ రిమెంబర్? విబ్జిఆర్, రాయ్జీబీ, విబ్జిఆర్ అంటే ఏముంది, ఒక్కొక్కటి ఒక పది, రెడ్, ఇండిగో ఉందా లేదా, వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, ఎగ్జాక్ట్లీ వచ్చింది. ప్లానెట్స్ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి మనం ఒకటి పెట్టాము. సో ఐ విల్ షో ఫ్యూ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు, దాన్నే మనం అక్రోనిమ్ అంటున్నాం. అంటే గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఏ పదాలు అయితే మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో దాంట్లోంచి ఫస్ట్ లెటర్ మీరు తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని మీరు కొంచెం అటు ఇటు షఫుల్ చేశారనుకోండి, కొత్త పదం ఇట్ విల్ బి అబ్రివేషన్ అనేవాళ్ళం అప్పట్లో. అబ్రివేషన్ లాంటిది ఇది, కొంచెం అక్రోనిమ్. ఓకే, సో దీన్ని చేశాను. ఒక్కసారి మీకు రెండు చూసారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ క్లియర్ ఐడియా. ఓకే, ఇక్కడ చూసే ఉంటారుగా. అలాగే హాస్పిటల్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు, చాలా సార్లు చూస్తుంటారు. పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్, ఇండస్ట్రీస్ లో ఏమవుతుందంటే ఇలా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ ఎప్పుడైనా అయింది అనుకోండి, వెంటనే ఏం చెప్తారంటే వాళ్ళు ఒక చెప్తారు, రెస్క్యూ చేసుకోవాలి, అలార్మ్ సెకండ్ అనమాట. ఒక ప్రియారిటీ ఉంటుంది వాళ్ళకి, ఫస్ట్ రెస్క్యూ చేసుకోవాలి మిమ్మల్ని, ఇంకెవరైనా పేషెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళంతా ఫస్ట్ రెస్క్యూ చేయండి అని, అలాగే అలార్మ్ చేయమని, తర్వాత కన్ఫైన్ అంటే ఒక చోటకి రిస్ట్రిక్ట్ అవ్వండి అని, ఎక్స్టింగ్విష్ అంటే లాస్ట్ లో ఆర్పే ప్రయత్నం చేయమంటారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ ప్రోటోకాల్. దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏం చేశారు చూడండి, మొదటి లెటర్స్ అన్ని తీసుకున్నారు, హైలైట్ చేశారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రేస్ అనే ఒక అక్రోనిమ్ తోటి ఒక ఆర్డర్ మనకు గుర్తుంది, రెస్క్యూ, అలార్మ్, కన్ఫైన్, ఎక్స్టింగ్విష్. అలాగే ఇక్కడ ఉంటదిగా మనకు ఈ ఆపరేటర్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలా అని కూడా తెలియడానికి ఏం చేశారు చూడండి, ఇక్కడ కూడా ఇంకొక ప్రొసీజర్ పెట్టారు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే పైన పిన్ ఉంటుంది, పిన్ యూనిట్ టు పుల్ ది పిన్, పి అంటే పుల్ ది పిన్. తర్వాత ఎయిమ్ అట్ ది బేస్ ఆఫ్ ది ఫైర్, అంటే ఫైర్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ బేస్ మీద చేయమన్నారు. తర్వాత స్క్వీజ్ చేయమన్నారు, పైన ఉన్న హ్యాండిల్ ని స్క్వీజ్ చేయమన్నారు. లాస్ట్ వచ్చింది స్వీప్ సైడ్ టు సైడ్, అంటే ఒక చోటే కాకుండా అలా అలా సైడ్ కనండి అన్నారు. చూసారా, ఈ సీక్వెన్స్ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఏమన్నారు, PASS, నథింగ్ బట్ అక్రోనిమ్. సో చూసారా, ఇలాంటి పదాలను గుర్తు పెట్టుకోవడం వల్ల మనం అక్రోనిమ్ అని చెప్పుకోగలుగుతాం. ఎస్, ఇంకొకటి, నేను మొన్న రీసెంట్ గా ఒక వాకర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేశారు, వచ్చి వాళ్ళతో నాతోటి మాట్లాడమని చెప్పి వాళ్ళకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టాక్, ఒక 45 minutes. సో నేను వెళ్ళాలి. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేశానంటే నేను ఒక PPT కానీ, అంటే మీన్ ప్రొజెక్టర్ కానీ, సో ఇవన్నీ ఏం పట్టుకెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే ఓపెన్ ఏరియాలో, సో పార్క్ లో వచ్చినాయి అవన్నీ సెటప్ చేయలేను కదా. సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేశారంటే ఐ హావ్ టేకెన్ వన్ షీల్డ్, ఒక షీల్డ్ మాత్రం పట్టుకెళ్ళాను. ఈ షీల్డ్ అంటే ఏంటి, మీరు ఇస్తున్న చేతితో పట్టుకునే షీల్డ్ కాదు, ఇది షీల్డ్ అనేది ఒక అక్రోనియంతో వెళ్ళాను. ఏం చెప్తుంది ఆ షీల్డ్ అక్రోనియం అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లిజన్. సో షీల్డ్ లో ఉన్న అక్షరాలు SHIELD, రైట్. సో వాళ్ళకి ఏం చెప్పాను నేను అంటే, షీల్డ్ స్టార్టింగ్ అంతా అయిన తర్వాత ఒకటే పెట్టాను, షీల్డ్ లో ఫస్ట్ S స్టాండ్స్ ఫర్ స్లీప్. అవునా, ఇప్పుడు మీరు కూడా ఉన్నారు, స్లీప్ గురించి ఏం చెప్తాం మనం, మీరు చెప్పండి. సో కెన్ వి టాక్? సో వాళ్ళతో కొద్దిసేపు మాట్లాడచ్చా స్లీప్ గురించి? అంటే అంటే మినిమం ప్రతి మనిషికి 7 to 8 hours నిద్ర కావాలి, కరెక్టా తప్ప? కరెక్ట్. ఎప్పుడు కానీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. దాన్ని నిద్రపోవడానికి ఏంటి, ముందు నిద్రపోయే ముందు వరకు మీరు ఆ మొబైల్ ఫోన్ లో దాన్ని చూసుకుంటూ ఎక్కువ ఇట్లా ఉన్నారనుకోండి, నిద్ర పట్టదు జనరల్ గా. సో కాబట్టి మీకు ఆ మెలనిన్ అనేది రిలీజ్ అవ్వదు, కాబట్టి నిద్ర పట్టదు. ఇలాంటి చెప్తాము. నిద్ర పట్టలేదు అనుకుంటే ముందు డాక్ చేసుకోండి, మంచి మ్యూజిక్ పెట్టుకొని ప్రశాంతంగా. ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక 2-3 minutes మాట్లాడచ్చా లేదా స్లీప్ గురించి చెప్పమంటే? ఇంకా మనం గూగుల్లో కొంచెం రీసెర్చ్ చేస్తాము, విల్ టాక్ అబౌట్ ఫ్యూ నైస్ పాయింట్స్. మాట్లాడచ్చా అండి అందరూ? కాబట్టి స్లీప్ గురించి మాట్లాడతాం. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వర్డ్? SHIELD.
హెచ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. హెచ్ అంటే ఏం లేదు, హ్యాండ్లింగ్ స్ట్రెస్. స్ట్రెస్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అని చెప్తాం. దాని గురించి మనకు కంటెంట్ చాలా ఉంటుంది. ఈ కంటెంట్ ఎలా చేస్తామంటే, సో పూర్తిగా మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తాము. ఏమైనా ఉంటుందిగా మీ దగ్గర, మీ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి మీరు చెప్పచ్చు. హ్యాండ్లింగ్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి, స్ట్రెస్ అంటే ఎలా వస్తుంది, దేని వల్ల స్ట్రెస్ వస్తుంది. ఓకే, సో యూ స్ట్రెస్ అని డిస్ట్రెస్ అని 2 రకాలు ఉంటాయి. సో యూ స్ట్రెస్ అంటే మంచి స్ట్రెస్, డిస్ట్రెస్ అంటే చెడు స్ట్రెస్. స్ట్రెస్ తగ్గడానికి మెడిటేషన్ చేయొచ్చు, వాకింగ్ చేయొచ్చు, హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి కంటెంట్ అంతా మీకు నెట్లో దొరుకుతుంది. సో ఈజీగా ఒక 3 to 5 minutes మాట్లాడచ్చా, స్ట్రెస్ గురించి మాట్లాడచ్చు. చాలా మంచిది కాదు, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తాయని చెప్పచ్చు. ఓకే, అయిపోయింది. స్లీప్ గురించి మాట్లాడాము, హ్యాండ్లింగ్ స్ట్రెస్ గురించి మాట్లాడేసాము. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ లెటర్ షీల్డ్ లో? నెక్స్ట్ ఏముంది? ఐ. ఐ అంటే ఏం లేదు, ఇంటరాక్షన్. ఇంటరాక్షన్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎవరి పాటుకు పిల్లలు ఏముంది, ఎక్కడెక్కడో ఫారిన్ లో సెటిల్ అయిపోయినారు, వాళ్ళు పలకరించే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు, కొంచెం ఏజ్ వాళ్ళు. సో ఎవరి అపార్ట్మెంట్ లో వాళ్ళు కన్ఫైన్ అయిపోయి ఉన్నారు. అలా కాకుండా కొంచెం ఇంటరాక్షన్ అందరితోటి, పక్కింటి వాడితోటి, ఎదురింటి వాడితోటి, సో కింద వాచ్మెన్ తోటి, అందరికీ కొంచెం ఇంటరాక్షన్, కమ్యూనికేషన్ పెంచుకోండి. ఒక మంచి నెట్వర్క్ డెవలప్ చేసుకోండి. ఏదో ఒక సోషల్ క్లాస్ లో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉండండి అని ఈ విషయాల గురించి, ఇంటరాక్షన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్పొచ్చు. జస్ట్ 3 to 5 minutes మాట్లాడచ్చా ఇంటరాక్షన్ గురించి? ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ అంటే కమ్యూనికేషన్ మంచిది కదా. మనకు 10 మందితో మాట్లాడుతూ ఉంటే, ఇప్పుడు మీరంతా చూడు ఒక నెట్వర్క్ లో ఉండడం వల్ల ఎంత మంచి హ్యాపీగా మాట్లాడుకుంటాం. ఎస్, రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ కోర్స్, దీని గురించి మాట్లాడచ్చు. నెక్స్ట్ ఏముంది? SHI అయిపోయింది. ఈ అంటే ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్. ఎక్సర్సైజ్ మంచిదా కాదా? చేయొచ్చు. ఏజ్ బట్టి మీరు ఒకసారి వాకింగ్ చేస్తారా, రన్నింగ్ చేస్తారా, జాగింగ్ చేస్తారా, స్విమ్మింగ్ చేస్తారా, సంథింగ్ ఏదో ఒక ఎక్సర్సైజ్ అంటూ చేస్తూ ఉండండి అనే లాంటిది వాళ్ళకు చెప్తూ వస్తాం. ఎక్సర్సైజ్ గురించి నేను ఎక్కువ ఇన్ డెప్త్ గా వెళ్ళాను. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ హింట్. ఎక్సర్సైజ్ గురించి ఒక 3 to 5 minutes మాట్లాడు. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ లెటర్ షీల్డ్ ఏముంది? ఎల్ అనేది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నదే. ఎల్ అంటే ఏం కాదండి, లర్న్. ఎప్పుడు కానీ ఏమంటే మీకు బోర్ కొట్టకుండా ఉండాలి, లైఫ్ హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే యూ షుడ్ లెర్న్ సంథింగ్, ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. సో కాబట్టి మీరు ఇంతమంది జాయిన్ అయ్యారు కదా, సో ఇదే చెప్తారు. సో ఏం నేర్చుకోవచ్చు, ఇలాగా ప్రోగ్రామ్స్ లేపంచారండి, ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్లైన్ లో చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి, నేర్చుకోవచ్చు. సంథింగ్ ఒక లాంగ్వేజ్, కొత్త లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవచ్చు. ఏదైనా సరే లర్నింగ్ ఉందనుకోండి, బోర్ కొట్టదు లైఫ్. సో కాబట్టి లర్నింగ్ లో ఉండండి కంటిన్యూగా. సో అదేమంటే మీరు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్లు కానీ అది మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట లర్నింగ్ కూడా. కాబట్టి చేయమని చెప్తాం. ఎల్ అయిపోయింది. ఇంకా లాస్ట్ ఒక లెటర్ ఉంది, ఏంటి? వాట్ ఇస్ దట్? డి అంటే ఏం లేదండి, సింపుల్ గా ఏంటి, డయట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. ఏం చెప్తాం? పిజ్జా, బర్గర్ రోజు తినండి, సో అట్లా ఇవి ఏమైనా తినని చెప్తామా? చెప్పాం కదా. సో ఏం చెప్తాం మనకు తెలుసు. సో డోంట్ ఆ గార్బేజ్ ఫుడ్ తినకండి. సో మంచి ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి, మంచి వెజిటేబుల్స్ తీసుకోండి. సో మంచిగా కొంచెం మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఫుడ్ తీసుకోండి, కొద్ది కొద్ది గ్యాప్ ఇచ్చి తీసుకోండి. ఇలాంటివన్నీ మనకు తెలుసు. కార్బోహైడ్రేట్ తగ్గించండి, ప్రోటీన్ కొంచెం పెంచండి. అవునా కదా. చాలా మటుకు ఎస్, బ్యాలెన్స్ డైట్, ఎక్సలెంట్. బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోండి. ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న ఆ టేస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూడండి, కెలోరీస్ ని కౌంట్ చేసుకొని తినండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటారు. ఎక్కడో విన్నాను. సో 100 grams పొటాటో మీరు ఉడకపెట్టుకొని అంటే బాయిల్ చేసి తిన్నారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ అరౌండ్ 50 to 60 calories వస్తాయంట. 100 grams పొటాటో. అదే 100 grams పొటాటోని మీరు చిప్స్ రూపంలో తిన్నారనుకోండి, 500 calories వస్తుందంట. సో చూసారు, 50 ఎక్కడ, 500 ఎక్కడ ఉంది. సో సంబంధమే లేకుండా ఉంది కదా. ఇలాగా డూ క్యాల్కులేట్ చేసుకొని క్యాలరీస్ తక్కువ తీసుకొని సో చేసుకోమని చెప్పాలి. సో ఇలాంటి డైట్ తీసుకోండి, ఏజ్ అయిన తర్వాత ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యేది చెప్తాం. అయిపోయింది. సో ప్రతి ఒక్క పాయింట్ మీద SHIELD 6 points గురించి మాట్లాడారు. 6 points మీద 3 to 5 minutes మాట్లాడుతూ వచ్చారు. అయిపోయిందా? హాఫ్ అన్ అవర్ టాక్ అయిపోయింది. దట్ సింపుల్. సో దీనికోసం చెప్పి మీరు పీపీటీ తీసుకెళ్లేదు, పెద్ద పేపర్ మీద రాసుకెళ్లేదు, ఈవెన్ క్యూ కార్డ్ కూడా తీసుకెళ్లేదు. జస్ట్ మైండ్ లో షీల్డ్ అనే ఒక అక్రోనిం పెట్టుకున్నాను. యూస్ఫుల్ అయినా ఇది ఈ టెక్నిక్. ఇలాగా దీనికి కూడా ఏం కావాలి, మీరు కీ పాయింట్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ప్రతి పాయింట్ గురించి నేను దేని గురించి మాట్లాడాలి అని కీ పాయింట్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఆ కీ పాయింట్ తోటి మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను ఎలా చేయొచ్చు అని. ఆ కీ పాయింట్ మీద కొంచెం అటు ఇటు ఆ ఫస్ట్ లెటర్స్ తీసుకొని కొంచెం మార్చారనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ షీల్డ్. మీకు కనిపిస్తోందా? యా, షీల్డ్ అంటే ఏంటి? స్లీప్ గురించి మాట్లాడుతూ, హ్యాండ్లింగ్ స్ట్రెస్, ఇంటరాక్షన్, ఎక్సర్సైజ్, లెర్న్ అండ్ డైట్. అయిపోయింది షీల్డ్. ఓకే. అసలు లాస్ట్ అనేది చాలా మంది బిజినెస్ లో ఉంటాం మనం, అవునా? బిజినెస్ లో కొంతమంది యాంగ్రీ కస్టమర్స్ వస్తూ ఉంటారు, మనకి కోపంగా వస్తూ ఉంటారు. సో
సో వీళ్ళని బిజినెస్ లో ఉన్న వాళ్ళని కొంచెం శాంతపరచడానికి ఏం చేస్తుందంటే లాస్ట్ అనే ఒక టెక్నిక్ చెప్తాం. లాస్ట్ అంటే ఏం లేదు, ఫస్ట్ అంటే యాంగ్రీ కస్టమర్స్ అవసరం లేదు, ఇంట్లో కూడా మనకు స్పౌస్, హస్బెండ్, వైఫ్ ఈ గొడవలు జరుగుతూ ఉంటాయిగా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుర్తు పెట్టుకొని ఈ సెషన్ విన్న వాళ్ళు లాస్ట్ అనే టెక్నిక్ తోటి లైఫ్ ప్రశాంతంగా మార్చుకోవచ్చు. ఏం లేదు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే లిజన్. ఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ లిజన్. అవతల వ్యక్తి అంటే ఎవరో అదర్ పార్టీ ఏం చెప్తున్నారు అనేది ఓపిక వినండి. అంటే అడ్డు వేయకుండా ఏం మాట్లాడుతున్నారో దానికి జస్ట్ లిజన్. ఓకేనా? నాడింగ్ చేసుకుంటూ వినండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే ఇంటరప్ట్ చేయకండి. ఇది ఫస్ట్ లిజన్. తను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో లెట్ హర్ కంప్లీట్ ఆర్ లెట్ హిమ్ కంప్లీట్. ఇది లాస్ట్ లో లిజన్. లిజన్ తర్వాత ఏం చేయాలి? అక్నాలెడ్జ్. ఏ అంటే అక్నాలెడ్జ్ అండ్ అపాలజైజ్. అక్నాలెడ్జ్ అంటే నిజమే, మీరు చెప్తే నిజమే, నేను చేసింది అలా చేశాను, కరెక్టే, ట్రూ, ఇట్లా నాడింగ్ చేయడం కానీ ఇలా చేయడం. ఒకవేళ పొరపాటు జరిగింటే అపాలజైజ్, సారీ అని చెప్పడం, నథింగ్ రాంగ్. ఓకేనా? అపాలజైజ్ చేయడం, దీన్ని ఏ అంటారు. అక్నాలెడ్జ్ అండ్ అపాలజైజ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎస్. ఎస్ అంటే సాల్వ్. అంటే ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఇప్పుడు బిజినెస్ పీపుల్ ఏదో ఒకటి మీ ఇచ్చిన ఒక ప్రోడక్ట్ లో కంప్లైంట్ ఉంది, ఇది బాగలేదు అని అన్నారు, సో దానికి వచ్చి సాల్వ్ చేయండి. అంటే ఏదైనా దాన్ని రీప్లేస్ చేయడమా, మీ చేతిలో లేదు, సరే ఓకే నేను ఎవరినో కనుక్కొని ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అంటూ చెప్పడం చెప్పి ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్. ఇక్కడికి ఆయనకు కోపం ఉందనుకోండి, ఎవరికైనా కస్టమర్ వచ్చి ఇక్కడికి ఫ్రీ అయిపోతాడు, ఇక్కడ సగం అంతా కూడా చాలా హ్యాపీ అయిపోతాడు. ఇదంతా అయిన తర్వాత థ్యాంక్స్. టీ ఫర్ థ్యాంక్స్. ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ పైన అన్ని చేశాం కదా, మళ్ళీ ఎందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అని అంటే ఏం లేదండి. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను ఇక్కడి నుంచి ఇంటికి వెళ్తున్నాను, మా ఆవిడ 1 కిలో పప్పు తీసుకురమ్మని చెప్పారు అనుకోండి, మేబీ దాల్. ఎక్కడో ఒక షాప్ లో తీసుకెళ్ళి ఒక దాల్ తీసుకొని ఇంటికి తీసుకెళ్ళాను. ఇంటికి తీసుకెళ్తే దాంట్లో మొత్తం మట్టి బిడ్డలు మొత్తం దట్టు ఉంది, బాగలేదు. మా ఆవిడేమో నన్ను షంటింగ్. ఏం చేయాలి? సరే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ టైంకి సింపుల్ గా అంటే మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ షాప్ అతనితో మాట్లాడి తనతో గొడవ పెట్టుకుని 1 కిలో పప్పు నేను మార్చుకొని వస్తానా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? చెయ్యం. జనరల్ గా ఏం చేస్తాం, ఈ బిజినెస్ ఈ షాప్ కాకపోతే ఇంకొక షాప్కి వెళ్ళిపోతాం అని చెప్పి షిఫ్ట్ అయిపోతాం. కరెక్టేనా? బహుశా మనకి ఇంకో షాప్ ఉంది కదా, ఇంకొక షాప్కి వెళ్ళిపోదామని. ఇలాగ బిజినెస్ వదిలేసే అవకాశం దాదాపుగా 70% చేస్తారండి. ఓన్లీ 30% మెంబర్స్ మాత్రమే వచ్చి ఇది మీ బాగాలేదు ప్రోడక్ట్ అని చెప్తున్నారు. అంటే దే ఆర్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 3 రకాలు వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ టైం, ఎఫర్ట్. అవునా, ఆటోలో వచ్చారో, కార్లో వచ్చారో, ఎట్లా వచ్చారో తెలియదు, అంత ఎఫర్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వచ్చి మీ ప్రోడక్ట్ బాగాలేదు అని మీకు చెప్తున్నారు. అంటే కంప్లైంట్ మేబీ కొంచెం రూడ్ గా ఉండొచ్చు తప్పించి, అదర్వైజ్ ఈజ్ గివింగ్ ఫీడ్బ్యాక్. మీకు మీ ప్రోడక్ట్ లో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఇంత చేసినందుకు మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాలా లేదా? దట్స్ ఆల్. ఆయనకు థ్యాంక్స్ చెప్పేశారు అనుకోండి, ఏముంది సార్ థ్యాంక్స్, మీరు ఇచ్చినందుకు ఫీడ్బ్యాక్ థ్యాంక్ యూ అన్నారంటే ఇక్కడ మీ యాంగ్రీ కస్టమర్ అన్నట్టు పోయారు. ఇది మేము మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఎవరికైనా కానీ కొంచెం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు లాస్ట్ అనే టెక్నిక్ తీసుకెళ్తాం. ఇక్కడ ఇంకో నో పీపీటీ ఏం అవసరం లేదు, లాస్ట్ అనే ఒక పదం తీసుకెళ్తే సరిపోయింది. సింపుల్. ఎల్ అంటే లిజన్, అక్నాలెడ్జ్, సాల్వ్ అండ్ థ్యాంక్స్. చూసారా? దిస్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ అక్రోనిమ్. ఓకే, చూడండి ఇవన్నీ కూడా రెయిన్బో 7 కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కానీ, మన సోలార్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ప్లానెట్స్ గురించి కానీ, సో ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. అక్రోనిమ్స్ ఎందుకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి మనకు అక్రోనిమ్స్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎలా చేయాలి అక్రోనిమ్. ఇట్ ఈస్ షేరబుల్, సింపుల్ గా షేర్ చేయొచ్చు. రెండోది టైనీ, చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి. దే ఆర్ మెమరబుల్, ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. దే ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. చూడండి ఇప్పుడు 4 వచ్చాయి, ఇంకొక గ్యాప్ ఉంది. ఓకేనా? ఏమి అక్కడ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది, ఏమొస్తుంది అని కొంచెం క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. ఏంటి? ఆర్గనైజ్. సో ఇలాగనమాట. సో ఇలాగా దీస్ ఆర్ కాల్ కొన్ని కీ పాయింట్స్ అనుకోండి. ఇప్పుడు దీని నుంచి మీరు ఒక అక్రోనిమ్ తయారు చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఏం చెప్పాను? అక్రోనిమ్ అంటే ఇలాంటి పదాలలో నుంచి మొదటి అక్షరాన్ని తీసుకొని మీరు ఇటు ఇటు ఫామ్ చేశారు, కొంచెం అటు షఫుల్ చేశారనుకోండి, ఒక కొత్త పదం వస్తుంది. ఓకేనా? ఎలా వస్తుంది చూద్దాం. TMIOS మీనింగ్ రావట్లేదు. కింద నుంచి వెళ్తే SOIMT మీనింగ్ రావట్లేదు. కొంచెం అటు ఇటు కలిపామంటే ఇది వస్తుంది, MOIST. మాయిస్ట్ అంటే మనకు పదం గుర్తుంది కదా, మాయిస్ట్ అంటే తెలుసు. సో ఒక పదం తయారు చేశాం. ఎం అంటే మెమరబుల్ అని, ఆర్గనైజర్ అని, ఇంట్రెస్టింగ్ అని, షేరబుల్ అని, టైనీ. చూసారా? ఇలా. అలాగే మీరు కాబోయే ట్రైనర్స్, స్పీకర్స్, ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఇచ్చే సెషన్ అద్భుతంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ 4 టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒకటి పార్టిసిపేషన్, అంటే ఆ కింద ఉన్న మన పార్టిసిపేషన్ కూడా వాళ్ళు కూడా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసేటట్టు చేయండి, మొదటి టెక్నిక్. రెండోది వచ్చి ఒక లెసన్ రూపంలో చెప్పినా దే విల్ లిజన్. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మన స్కూల్లో చేసిన పని ఇదే కదా, లెసన్ రూపంలో చెప్తూ వచ్చు. లేదు ఒక స్టోరీ రూపంలో చెప్పారనుకోండి, అప్పుడు కూడా వాళ్ళు వింటారు స్టోరీ రూపంలో. లేదు అప్లికేషన్, అంటే ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇవాళ సెషన్ ఏం చెప్పాను,
మీరు స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు మర్చిపోకుండా గుర్తు పెట్టుకుంటారు. దిస్ ఇస్ అన్ అప్లికేషన్. ఇలా అప్లికేషన్ రూపంలో చెప్పినా గుర్తు పెట్టుకుంటారు. పార్టిసిపేషన్, లెసన్, స్టోరీ ఆర్ అప్లికేషన్. దీంట్లో నుంచి మీరు తీసుకున్నారనుకోండి మొదటి అక్షరాన్ని, ఏమొస్తుంది ట్రై చేయండి. ఒక అక్రోనిం తయారు చేయండి. ఇక్కడ పి ఉంది, ఇక్కడ ఎల్ ఉంది, ఇక్కడ ఎస్ ఉంది, ఏ ఉంది. కొంచెం అటు ఇటు చేశారనుకోండి, పిఎల్ఎస్ఏ రావట్లేదు, ఏఎస్ఎల్పి కొంచెం మార్చారనుకోండి. ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్. ఓకేనా? స్లాబ్ చూసారా? స్లాబ్ అంటే తెలుసు ఒకటి పీకడం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమెంబర్ యువర్ సెషన్ టు బి మెమరబుల్, స్లాప్ యువర్ ఆడియన్స్ అంటే మీ ఆడియన్స్ కొట్టమని కాదు, ఇక్కడ స్లాప్ అనే అక్రోనిం గుర్తుపెట్టుకో. సో చూసారా? సో యు ఆర్ త్రూ. సో ఇవన్నీ కూడా అంతేమాట. సో ఎట్లా ఉన్నాయి చూడండి. సో 5 గోల్డెన్ రూల్స్ ఉన్నప్పుడు థ్యాంక్ యూ, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, స్మైల్, ప్లీజ్, సారీ, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మన గోల్డెన్ రూల్స్ అంటారు. దీన్ని వచ్చి స్టెప్స్ అనే ఒక అక్రోనిం ద్వారా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. సో దీనికి ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు సింపుల్ గా మీరే ఓన్ గా చేయాల్సిన పర్లేదు. మీరు గూగుల్కి వెళ్ళారంటే మీకు ఫ్రెండ్ ఉన్నారు కదా, సో ఇక్కడ కూడా అక్రోనిం జనరేటర్ అని, అక్రోనిమిఫై అని ఇలాంటి కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇంకా చాలా వచ్చాయి. సో యూ కెన్ గూగుల్. సో సింపుల్ గా మీరు కీవర్డ్స్ మీరు తయారు చేయండి. దయచేసి అది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. కీవర్డ్స్ మీరు తయారు చేసుకోండి. ఆ కీవర్డ్స్ అన్ని ఇక్కడ కామా పెట్టుకుంటూ టైప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారనుకోండి, అదే ఒక అక్రోనిం తయారు చేసి మీకు ఇస్తుంది. కాకపోతే అదంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉండదు, మీరు కొంచెం మాడిఫై చేసుకోవాలి. ఓకే. సో ఈ రకంగా ఏంటంటే మీరు ఒక అక్రోనిం జనరేటర్ ద్వారా కొంచెం ఆన్లైన్ తీసుకోవచ్చు, లేదా మీరే కొంచెం అటు ఇటు ప్లాన్ చేసి ఒక అక్రోనిం తయారు చేసుకోవచ్చు. చేయొచ్చా? ఓకే. సో ఇది ఒక్కటి చేస్తారు. ఇంకా ఫైనల్ గా లాస్ట్ లో ఇంకొక టెక్నిక్ ఉంది. ఓకే, రైట్. సో లాస్ట్ వచ్చి దీనికి దాని మెమరీ టెక్నిక్స్ ద్వారా కొన్ని గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటాము. ఎవరో అడుగుతున్నారు ఇంకొకసారి అక్రోనిం చూపెట్టరా అట్లా అని చెప్పేసి. రైట్, ఐ విల్ షేర్. 9 అయిపోతుంది కదమ్మా, 9 క్లోజ్ చేయాలి కదా, 9 క్లోజ్ చేయాలి కదా. పర్లేదు సార్, వాళ్ళ డౌట్ క్లారిఫై చేయాలి కదండి సార్. ఓకే ఓకే, మీరు మేనేజ్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక్కసారి చూపిస్తాను చూడండి. షీల్డ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఓకే. నేను చూపించినవన్నీ మళ్ళీ కూడా చెప్తాను, సేమ్ ఇంతకుముందు చెప్పినవేమా. సో ఇది క్లోజ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి షీల్డ్ నుంచి మొదలు పెట్టాం కదా మనం. సో ఏం పెట్టాను? ఫైర్ ఇన్ ది ఈవెంట్ ఆఫ్ ఫైర్, రెస్క్యూ, అలార్మ్, కన్ఫైన్, ఎక్స్టింగ్విష్. దీన్ని ఏం చేస్తారు? RACE అనుకున్నాము, ఈ పక్కన పాస్ అనుకున్నాము. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ థింగ్. షీల్డ్ వచ్చి స్లీప్, హ్యాండ్లింగ్ స్ట్రెస్, ఇంటరాక్షన్, ఎక్సర్సైజ్ అండ్ లర్న్, డయట్. లాస్ట్ ఇది అయిపోయింది. లాస్ట్ ఓకే అంటే ఏంటి? లిజన్, అక్నాలెడ్జ్ అండ్ అపాలజైజ్, సాల్వ్ అండ్ థ్యాంక్స్. ఓకే రైట్. సో ఇవన్నీ మీరు చూసారు. ఎగ్జాంపుల్ బీ క్లియర్ అంటే ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, ఎంతూజియాజం, రెస్పెక్ట్, లవ్, కమ్యూనికేట్, అప్రిషియేట్. దీని గురించి మేము మాట్లాడాలనుకుంటాం అంటే ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఈ 5 వర్డ్స్ ద్వారా మేము చెప్తూ ఉంటాం. దీన్ని ఏం చేస్తాము? CLEAR, క్లియర్ అంటే తెలుస్తుంది. ఓకే. సో అక్రోనింలో సో ఇవన్నీ మీకు ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఓకే. స్లాప్ అని ఓకే, గాట్ ఇట్ మా. సో ఇది అక్రోనిమిఫై, ఇది ఒకటి అక్రోనిం జనరేటర్ కానీ అక్రోనిమిఫై అనే ఒక వెబ్సైట్స్ ద్వారా కూడా యూ కెన్. ఓకేనా? సో ఇది ఈ 2 టెక్నిక్స్ మనం నేర్చుకున్నాము. మూడోది వచ్చి సింపుల్ గా ఏంటంటే ఇంకొకటి కొంచెం బ్రెయిన్ ఎక్సర్సైజ్ లాగా చేస్తాం. ఓకేనా? బ్రెయిన్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా ఏం చేస్తామంటే మేము ఇంకొకటి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ థర్డ్ టెక్నిక్. షల్ ఐ ప్రొసీడ్? ఒక 5 minutes ఓకేనా? ఎస్ సార్, ప్లీజ్. ఉంటే థమ్స్ అప్ పెట్టండి. రైట్. థర్డ్ టెక్నిక్ ఏంటంటే జనరల్ గా వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తుంటే దీనికి కూడా కీవర్డ్స్ తీసుకుంటాము. కీవర్డ్స్ తోటి ఏం చేస్తామంటే విల్ ఫార్మ్ ఏ స్టోరీ, ఒక చక్కటి స్టోరీ అల్లుకొని ఆ స్టోరీ ద్వారా ఏమైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో దాన్ని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరంతా ఉన్నారు. సో మీరు ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత అందరూ కూడా ఏమనుకుంటారు? ఆల్రెడీ ఓకే వీళ్ళంతా కూడా ట్రైన్డ్, వీళ్ళంతా కూడా సో కాబట్టి వీళ్ళకు ఆల్రెడీ ఒక ఇంపాక్ట్ ద్వారా వీళ్ళు మంచి మంచి సెషన్స్ తీసుకుంటున్నారు అని మీ కార్పొరేషన్ అయిపోవచ్చు, మీ పంచాయతీ అయిపోవచ్చు, మీ ఊరు వాళ్ళు, మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసి ఒక పొల్యూషన్ గురించి మాట్లాడమని చెప్పారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా ఏంటంటే మీ బ్రెయిన్ లో ఒక చిన్న స్టోరీ అల్లుకొని చెప్పచ్చు. ఓకే. సో ఆ స్టోరీ ఎలా అనుకుంటారంటే జస్ట్ ఒకసారి అంటే మామూలుగా కూడా కొత్త కాబట్టి మీరు ఒకసారి కొంచెం విజువలైజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎలా చేసుకుంటారంటే రైట్, సిట్ స్ట్రైట్. ఒకసారి అందరూ చక్కగా కూర్చోండి ఒకసారి. అంటే మీ వెన్నెముక నిటారుగా పెట్టి మీ బ్యాక్ షుడ్ బి స్ట్రైట్. యా. నౌ క్లోజ్ యువర్ ఐస్.
లిజన్ టు మై వర్డ్స్ సో కేర్ఫుల్లీ. ఒక చిన్న సినిమా చూసినట్లుగానే మీ కళ్ళ ముందు చూసుకోండి. మార్నింగ్ మీరు నడుచుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు, ఓకే, దారిలో వెళ్తున్నారు, ఊహించుకోండి ఒకసారి. దూరంగా ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఊహించుకోండి, బిగ్ ఫ్యాక్టరీ. ఆ ఫ్యాక్టరీ పెద్దగా ఎలా ఉందంటే దాని నుంచి ఒక చిమ్నీ పొగ వస్తుందిగా, పొగ గొట్టం అంటాంగా తెలుగు, అలాంటి ఫ్యాక్టరీ ఒకటి పెద్దది ఉంది. అది ఎంత హైట్ ఉందంటే మీకు కనిపించట్లేదు అది ఎంత చివరిలో ఉందో, అది క్లౌడ్స్ లేకి వెళ్ళిపోయింది, ఓకేనా. అంత హైట్ ఉంది చిమ్నీ, అంటే ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చే చిమ్నీ, పొగగొట్టం. మీరు ఇలా చూస్తూ ఉన్నారు, పైన క్లౌడ్స్ అలా అలా కదులుతూ పక్కకు జరిగాయి. ఇప్పుడు మీకు ఇది ఎండ్ కనిపించింది పైన ఉన్న చిమ్నీ పైన. ఆ చిమ్నీ పైన ఏంటంటే తమాషాగా ఒక కార్ ఉంది. చూడండి ఒకసారి, ఏ కలర్ కారో ఒకసారి విజువలైజ్ చేయండి. కలర్ కార్ చూడండి, ఏ కంపెనీ కారో చూడండి. చిమ్నీ పైన కారు ఉంది, ఊహించుకోండి ఒకసారి. యా, సో ఇప్పుడు ఏమైంది మీరు చూస్తున్నారు, కొంచెం జూమ్ చేశారు. ఆ కార్ ఏంటంటే ఒక పోలీస్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు కార్, ఆ పైన ఉంది, అక్కడ పోలీస్ కూర్చోన్నారు. ఇంకొంచెం జూమ్ చేశారు, ఆ పోలీస్ ఒడిలో ఒక చిన్న ప్లాంట్ ఉంది, రోజ్ ప్లాంట్ ఉంది, చూడండి రోజ్ ప్లాంట్ మీరు చూస్తున్నారు. ఈ లోపల ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఉంది, రోజ్ ఫ్లవర్స్. కొంచెం పెరిగి పెద్ద చెట్టు అయిపోయిందండి అది, మీరు చూస్తున్నాం కానీ. అక్కడి నుంచి కొంచెం గాలి వచ్చింది, అలా కార్ అక్కడక్కడ అలా 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 వనికి పైన పడిపోయింది కింద, ధడేలని పడిపోయింది కింద కార్. ఓ మై గాడ్, మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు, కింద అంత హైట్ నుంచి పడిపోయింది. ఓకే, ఏమో కార్లో పోలీసు ఉన్నారు, ఏమైనా అయితేమో అనుకుంటున్నారు. అట్లకి కింద అంటే పెద్ద డస్ట్బిన్ ఉంది, డస్ట్బిన్ లో పడింది. అమ్మయ్య, ఏం కాలేదు, లోపలంతా డస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఏం కాలేదు, డ్యామేజ్ ఏమి ఎక్కువ జరగలేదు. ఈ లోపల తను బయట వస్తుండగానే దూరం నుంచి పెద్ద సీవేజ్, ఒక మనకు చెన్నైలో ఫ్లడ్స్ వస్తుంటాయి, అలాంటి ఫ్లడ్ వచ్చేస్తుంది, వాటర్ వచ్చేసి మొత్తం డస్ట్బిన్ కొట్టుకెళ్తోంది. ఈ డస్ట్బిన్ లో కార్ ఉంది, కార్లో ఏమో పోలీసు ఉన్నారు, మొత్తం వెళ్ళిపోతున్నారు. మీరు అక్కడ ఉన్నారు, తను కాపాడాలి అని. సో యూ వాంట్ టు హెల్ప్ హిమ్. మీ ఒక్కరి వల్ల కాదు కదా, మీరు హెల్ప్ చేయలేరు, ఏం చేయాలని అటు ఇటు చూశారు. కొంతమంది యూత్ చిల్డ్రన్, కొంతమంది క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నారు, అక్కడ చూడండి పిల్లలు ఏదో ఆడుతూ ఉన్నారు. మీరు వాళ్ళు పిలిచారు, హెల్ప్ రమ్మన్నారు. అందరూ వచ్చారు, అందరూ కలిసి కొంచెం ఏదో హెల్ప్ చేసి మొత్తాన్ని ఆ కార్ను కాపాడేశారు. లోపల నుంచి ఉన్న పోలీస్ ని కొంచెం ఎలాగో బయట తీసేశారు. కొంచెం ఆయనకు అంత అక్కడక్కడ దెబ్బలు తగులున్నాయి. సో మీ దగ్గర కెమికల్, టించర్ అయోడిన్ లాంటి కెమికల్ ఉంది, ఆ కెమికల్ అప్లై చేశారు. తను చాలా హ్యాపీగా అయింది, తన లైఫ్ కాపాడారు, తనకి కాపాడారు కాబట్టి తను మీకు ఎలా గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పాలో తెలియకుండా తన మీద ఉన్న ఒక టోపీ తీసి మీ తల మీద పెట్టారు. దిస్ ఎ స్మాల్ స్టోరీ, మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. పెద్ద చిమ్నీ, పొగగొట్టం, ఓకే, దాని పైన కార్ లోపల ఎవరున్నారు, పోలీసు ఉన్నారు. పోలీస్ ఒడిలో ఏముంది, ప్లాంట్, రోజ్ ప్లాంట్. ఎక్కడ పడింది, డస్ట్బిన్ లో పడింది. వాటర్, సీవేజ్ వాటర్ వచ్చేసింది. మీరేం చేశారు, అక్కడ ఉన్న యూత్ ని, స్టూడెంట్స్ ని పిలిచారు, ఆయన కాపాడారు. ఆయనకు వచ్చే దెబ్బలు తగులు ఉన్నాయి, మీరేం చేశారు, కొన్ని కెమికల్ అప్లై చేశారు. ఆయన గ్రాటిట్యూడ్ గా ఆయన తల మీద ఉన్న టోపీ తీసి మీ తల మీద పెట్టారు. అందరూ విజువలైజ్ చేసుకున్నారా? నౌ స్లోలీ ఓపెన్ యువర్ ఐస్, ఎవ్రీవన్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్. యా, ఒకసారి చేతులు ఇలా రబ్ చేసుకొని ఒకసారి కంటి మీద పెట్టుకొని బాగా వేడి వచ్చేటట్లుగా ఇలా రబ్ చేయండి. ఇలా పెట్టుకొని ఫీల్ ది వామ్. ఓకే, మీరు ఒక చిన్న స్టోరీ కదా ఇది, ఎవరన్నా ఎంతమంది చెప్పగలుగుతారు, ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఫస్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, హ్యాండ్ రైజ్. ఓకే, యా, ఇది మీకు అర్థమైందంటే మీరు సింపుల్ గా నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లాగా మీరు వెళ్ళి ఆ పంచాయతీ కానీ ఎవరైనా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని పొల్యూషన్ గురించి మాట్లాడమంటే యూ కెన్ స్పీక్. చిన్న స్టోరీ ఏం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను దేని గురించి మొదలు పెట్టాను, వెళ్తూ ఉన్నాను. మొట్టమొదటి ఏం చెప్పాను, పొడవుగా ఏముంది, చిమ్నీ, ఓకే, పొగగొట్టం ఉంది, అవునా. పొగగొట్టం అంటే ఏంటంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్. యా, పొగగొట్టం అనేది మన స్టోరీలో ఇక్కడ రాగానే మీరేం చేయాలి, యూనిట్ స్పీక్ అబౌట్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఎట్లా ఉంది మన ఊర్లో ఎయిర్ పొల్యూషన్, ఎట్లా ఉంది, ఇట్లా ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎక్కువ పొల్యూషన్ అవుతుంది, కాబట్టి ప్రతి ఇండస్ట్రీకి కొన్ని రిజిడ్ రూల్స్ పెట్టాలి. సో ఇంకొక టెక్నిక్ ఏంటంటే, పొగగొట్టం ఎంత హైట్ ఉందంటే అంత హైట్ లో అంత పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది అంట, కాబట్టి పొడవుగా పెట్టాలి పొగగొట్టం అని చెప్తూ వస్తారు. దిస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఐటమ్? కార్. ఎక్సలెంట్. కార్ అంటే ఏంటి, దేని గురించి మాట్లాడచ్చు? వెహికల్ పొల్యూషన్ మాట్లాడచ్చు. వెహికల్ పొల్యూషన్ ఢిల్లీలో ఎట్లా ఉంది, వెహికల్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆడ్ నెంబర్ ఉన్న కార్స్ అని ఒక రోజు, ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్న కార్స్ అని ఒక రోజు రోడ్ మీద రావడము, పొల్యూషన్ చెక్ ఫ్రీక్వెంట్ గా చేయడము, అవునా. ఇలా చేసి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కువ ఉపయోగించడం, ఇలా చేయడం వల్ల వెహికల్ పొల్యూషన్ మీరు తగ్గించవచ్చు. రెండో పాయింట్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఐటమ్? ఇంకేముంది స్టోరీలో? రోజ్ కంటే ముందు
పోలీస్ అంటే ఒక రిజిడ్ రూల్స్, ఒక మంచిగా ఒక సిస్టమ్ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి. మన ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఉన్నట్లుగానే ఇక్కడ మన మామూలు పోలీస్ ఉన్నట్లుగానే పొల్యూషన్ కోసం అని చెప్పి ఒక సిస్టమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి. ఎవరైనా రూల్స్ అతిక్రమిస్తే ఏం చేయాలి? ఫైన్ వేసేదానికి ఒక మంచి సిస్టమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి అంటూ ఆ పోలీస్ గుర్తొచ్చారంటే విల్ స్పీక్ అబౌట్ ది సిస్టమ్, అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి మనం చెప్తూ వస్తాం. ఎస్, నెక్స్ట్ ఏం వచ్చింది? రోజ్ ప్లాంట్ ఆడ మనకు గుర్తొచ్చిందంటే ఏంటి? ఆఫారెస్టేషన్ గురించి, డిఫారెస్టేషన్ గురించి మనం మాట్లాడతాం. ప్లాంట్స్ ఎంత అవసరము, ఆక్సిజన్ ఇస్తాయి, బట్ ఎక్కువ ప్లాంట్స్ నాటండి. ఇవన్నీ గురించి నేను బ్రీఫ్ గా టచ్ చేస్తున్నాను. యూ కెన్ ఎలాబరేట్ ఇట్ లేటర్. అవునా? సో దాని గురించి మాట్లాడేస్తాం. తర్వాత ఏమైంది? డస్ట్బిన్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ డస్ట్బిన్ మీకు గుర్తొచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్ గా నౌ యూ స్పీక్ టు అబౌట్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. అంటే ప్రతి ఇంటికి ఇప్పుడు తడి చెత్తకు సపరేట్ గా ఒక 2 డస్ట్బిన్స్ ఇవ్వడము, కొంచెం రీసైకిల్ చేయడం అంతా జరుగుతూ ఉంటుందిగా. దాని గురించి మీరు మాట్లాడచ్చు. మీరు ఎంత టైం కావాలంటే 5-10 మినిట్స్. నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది డస్ట్బిన్ తర్వాత? అంటే సీవేజ్ వాటర్, దాని ట్రీట్మెంట్ గురించి మాట్లాడచ్చు మీరు. అవునా? సో వస్తుంటే దాని కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది స్టోరీ? హెల్ప్ అడిగారు. హెల్ప్ ఎవరిని అడిగారు? యూత్ క్రికెటర్. ట్రూ. నేనేం చెప్పానంటే మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలంటే కష్టము, కాబట్టి లోకల్ యూత్ ని, స్టూడెంట్స్ ని అంతా కూడా కొంచెం మనతో పాటు కలుపుకెళ్ళి వాళ్ళు కొంచెం వాళ్ళంతా కూడా కలిసి చేసామనుకోండి, ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటారు అనేది యూత్ గురించి చెప్తాం. వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేయండి, వాళ్ళు మోటివేట్ చేయండి. రైట్, అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఏమైంది? పోలీసు ఆయనకేమైంది? ముందు ఇక్కడంతా మీరు ఒక కెమికల్ పెట్టారు, గుర్తుందా? అప్లై చేశారు దెబ్బ తగిలింటే. ఏం చేస్తున్నారు? ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఎందుకు చేశారంటే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు స్పీక్ అబౌట్ కెమికల్. అంటే వాటర్ అంతా వస్తుంటుంది, పొల్యూటెంట్స్ అంటే ఎక్కువ వాటర్ బాడీస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంటాయి ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి. దాన్ని ఒకసారి రీసైకిల్ చేయడము ఆ వాటర్ ని, సో దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి యూజ్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పి కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ చేయడం గురించి మాట్లాడతారు. అండ్ ఫైనల్ గా ఏముంది? మీద పెట్టారు ఏంటి అంటే ఎవరైతే ఇవన్నీ పాటిస్తున్నారో, ఎవరైతే ఎంకరేజింగ్ గా మంచిగా చేస్తున్నారో వాళ్ళకు రివార్డ్స్ ఇవ్వడం, దానివల్ల రికగ్నిషన్ ఇవ్వడం. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఇంకా చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అవుతారు కదా, అరే మనం ఇట్లా చేద్దాము, ఇలా చేస్తే బాగుంటది అని. చేస్తారా లేదా? సో చూసారా ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఏమైంది? సో మైండ్ లో ఒక చిన్న ఒక స్టోరీ లాగా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ స్టోరీ మైండ్ లో రన్ అవుతూ ఉంటది. యూ కెన్ స్పీక్ ఇట్. సో ఇవంతా ఒకసారి ఫ్లోగా పోతుంది. దీనికి కూడా మీరు ఎలాంటి స్పీచ్ పెట్టుకోవట్లేదు, ఏం చేసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ విజువలైజేషన్ మెథడ్ అంట. విజువలైజేషన్ ద్వారా కూడా అంటే దీనికి కూడా కీవర్డ్స్ తీసుకెళ్ళి ఒక ఫన్నీ స్టోరీ లాగా తీసుకోండి. కొంచెం ఫన్నీ స్టోరీ లాగా ఉందంటే దెన్ యూ కెన్. సో మైండ్ లో 1-2 సార్లు రన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి చిన్న వీడియో రూపంలో, బ్రహ్మాండంగా యూ కెన్ స్పీక్. ఇస్ ఇట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ? ఉపయోగపడుతుందా? 100%. ఓకే, గుడ్. సో చూసారా ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్నారుగా. ఇన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే ఫైనల్ గా నేను చెప్పేది ఒకటి, ఏవైతే సరే నేర్చుకుంటున్నారో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎండ్ ఇట్ అనమాట. సో వచ్చి రీసెంట్ గా ఎక్కడో ఒక చిన్న స్టోరీ చదివాను, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఓకే, సో ఒక అతను దీనికి ఒక ఫారిన్ కి వెళ్ళారంటే, ఫారిన్ నుంచి వస్తూ ఇంట్లో వాళ్ళ మ్యారేజ్ డే ఉందని చెప్పి ఏం చేయాలనుకుంటే ఒక బర్డ్ తీసుకొచ్చారు. మకావు అని అమ్ముతారు తెలుసా? సింగపూర్ ట్రిప్ వెళ్ళి ఉన్నారు. వస్తూ మ్యారేజ్ డే కోసం అని చెప్పి తీసుకొచ్చారు మకావు. ఏంటి ఆ మకావు అంటే 3 lakh పెట్టి కొన్నారు. ఏంటంటే ఇట్ కెన్ స్పీక్ 3 different లాంగ్వేజెస్, తమిళ్, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, 3 లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడుతుంది. ఇంటికి తీసుకొచ్చారు, మంచి కేజ్ లో ఏదో పెట్టి తీసుకొచ్చారు. తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, వీళ్ళకి ఇచ్చేసి ఏదో ఇంటికి వచ్చారు. ఏదో అర్జెంట్ గా ఏదో కొంచెం కాల్ వచ్చింది, ఇంట్లో ఎవరితో మాట్లాడుకుంటూ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాడు. సో ఇంటికి ఫోన్ చేయడానికి కూడా కుదరలేదు, ఛార్జ్ అయిపోయింది అనమాట. ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చేసారు. ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఏమవుతుందంటే దాన్ని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఆవిడ వచ్చి ఒక చిన్న బిర్యానీ లాంటిది ఇస్తుంది. తను ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే తనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది, దానికి ఏంటి అని చెప్పి తను తినేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా ఉంటుంది ఏంటంటే 3 lakh పెట్టిన దాన్ని తనకు తెలియకుండా ఏదో బర్డ్ అనుకోని, నార్మల్ బర్డ్ అనుకొని చంపేసి ఉంటుంది, బిర్యానీ వండేసి ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే తను చెప్తారు 3 lakh పెట్టి కొన్న బర్డ్ని నువ్వు వేస్ట్ చేసావే అని అడుగుతారు. అడిగితే అప్పుడు చెప్తాను తను, లేదు అంటే దానికి 3 languages వచ్చి అంటున్నారు. ఏదో లాంగ్వేజ్ లో నేను దాన్ని చంపబోయేటప్పుడు ఒక మాట చెప్పిండొచ్చుగా, సేవ్ మీ అనో హెల్ప్ మీ అనో చెప్పాలి కదా, ఏం చెప్పలేదు అని. అంటే ఏంటంటే మీరు ఏమైనా నేర్చుకున్నారనుకోండి, నేర్చుకున్నది ఏం చేయాలి, ఉపయోగించుకోకపోతే ఏమంటే మనకు వేస్ట్ అయిపోతుంది నాలెడ్జ్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకున్న దాన్ని పుట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్.
ఓకే, నేను ఈ సెషన్ కాకపోయినా మిగతా సెషన్స్ అన్నీ ఉంటే కూడా ఏంటంటే వాటినంతా కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎక్కడ లైఫ్లో ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుందో తీసుకోండి. మీకు హెల్ప్ చేయడానికి అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి, మహేష్ గారు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి లర్న్ చేయండి. అలాగే సొసైటీకి మీరు తిరిగి మళ్ళీ హెల్ప్ చేయండి. ఇవాళ ఇప్పుడు మేమైతే ఎలాగ అందరితో షేర్ చేసుకుంటున్నామో మీ ఎక్స్పీరియన్స్, మీ నాలెడ్జ్ కూడా షేర్ చేయండి. దిస్ ఇస్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్ మా గురువు గారు గంపా నాగేశ్వర గారికి, మహేష్ గారికి, సుజాత రమేష్ గారికి, అందరికి మించి మీకు పార్టిసిపెంట్స్. ఎందుకు ఫస్ట్ లోనే చెప్పానుగా, ప్రైమ్ టైంలో మీరు టీవీలు, ఈ ఐపీఎల్స్ కాకుండా మీరు ఈ సెషన్ ఏదో నేర్చుకోవాలని వచ్చినారుగా. సో అందుకోసం మీకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ గో టు ది హోస్ట్. థ్యాంక్ యూ గురూజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. చాలా చక్కగా మాకు బ్యూటిఫుల్ మెమరీ టెక్నిక్స్ అన్ని నేర్పించారు. హౌ వీ కెన్ టేక్ అవర్ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ ఫార్వర్డ్. వెరీ వెరీ నైస్. వీ హ్యావ్ ఒకరు శక్తి గుహన్ అని చెప్పి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ డౌట్ క్లారిఫై చేసేస్తారా సార్? యా ప్లీజ్ మా, ఎందుకంటే టైం ఎక్సీడ్ అవుతోంది అని అనుకున్నా. Q&A we can finish off. Thank you Gampa garu, with your permission. Shakti మాట్లాడు. Yeah ma'am. Sir, session బాగా ఉండేది sir. I am ready up to 10-11 o'clock also. Sure sir. మీకు టైం ఉంటే I am ready. We are ready always. Yes sir. Thank you. Thank you. Thank you. చెప్పమా శక్తి. Yeah ma'am. సార్ సెషన్ బాగా ఉండింది సార్. నాకు ఒక చిన్న డౌట్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు వచ్చి మన అసలు టెక్నికల్ వర్డ్స్ తో ఉంటుంది కదా, ఒక పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ కాదు, ప్రొనౌన్సియేషన్ రాగాల్సిన వర్డ్స్ తో ఉంటుంది కదా, అది టక్కున మాట్లాడబోతే మర్చిపోతుంది సార్. అది ఎట్లా సార్ జ్ఞాపకం పెట్టేది? ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు శక్తి గారు. నేనేంటంటే సింపుల్ వర్డ్స్ చెప్తూ వచ్చాను. చాలా మంచి వర్డ్ చెప్పారు. ఎందుకంటే కంటెంట్ మనం చేసుకుంటున్నప్పుడు కొన్ని టెక్నికల్ వర్డ్స్ వస్తాయి, దాన్ని ఎలా పెట్టుకోవాలని. సింపుల్ ఏం లేదండి. ఆ వర్డ్ ఏం చేస్తారంటే మీరు సాధ్యమైనంత వరకు స్లోగా 1-2 సార్లు ప్రొనౌన్స్ చేయండి. ఒకసారి మీరు ఏదైతే టెక్నికల్ వర్డ్ దాన్ని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తూ, దాన్ని వీలైతే అప్పటికి మీకు ఏమి దానికి ఒక సిమిలర్ గా ఉన్న ఇంకొక వర్డ్ వస్తుంది. లెట్ మీ టెల్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హైడ్రోజన్ అనుకుంటున్నారు. హైడ్రోజన్ అనేది ఒక టెక్నికల్ వర్డ్. ఓకేనా? టెక్నికల్ వర్డ్ గా మీకు పిక్చర్ గా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఏమీ రావట్లేదు కాబట్టి సింపుల్ గా ఏం చెప్పచ్చు, హైడ్రోజన్ బాంబ్ గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, హైడ్రోజన్ బాంబ్ అంటే సంథింగ్ ఉంది. లేదా హైడ్రోజన్ బెలూన్ గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ హీలియం ఉంది. హీలియం అనేది ఇంకొక టెక్నికల్ వర్డ్. హీలియం ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటారు? హీలియంకు దెర్ ఇస్ నో పిక్చర్, మీరు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఏమీ రావట్లేదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, హీలియంలో ఇట్లా స్లోగా బ్రేక్ చేయండి. మీకు తెలిసిన పదం ఏదైనా దాంట్లో ఉంటుంది. ఏముంటుంది? హీలియం బ్రేక్ చేయండి. హీల్. అవునా? సో ఇలా చెప్పులు కుట్టిన హీల్ అయిపోవచ్చు, లేదా ఏదైనా దెబ్బలు తగిలితే హీల్ అయ్యేది. ఇలాంటి పిక్చర్స్ ఏమైనా ఉంటాయి కదా, దాన్ని హీలియంలో గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. బెరీలియం, బెర్రీస్ గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. స్ట్రాబెర్రీ ఏవైనా సరే మీరు తీసుకోవచ్చు. బెర్రీస్. బోరాన్, బోర్, ఇలా సంథింగ్ ఎనీ టెక్నికల్ వర్డ్ ఏంటంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీరు గుర్తు పెట్టుకోలేరు, బికాస్ దే ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వర్డ్స్. ఓకేనా? సో కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే దానికి దగ్గరగా ఉన్న కొంచెం బ్రేక్ చేస్తే దగ్గరగా ఉన్న ఒక మంచి మీకు తెలిసిన పిక్చర్ ఉన్న ఒక వర్డ్ ఒకటి వస్తుంది. దాని ద్వారా మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. గాట్ మై పాయింట్? Yes sir, I got your point sir. Thank you sir. మీరు ట్రై చేయండి, దట్ బి వెరీ ఈజీ. Yes sir, I'll try sir. Thank you sir. All the best. I kindly request Vijay Kumar garu to voice this question. జై వాసవి సార్. జై వాసవి విజయ్ కుమార్ గారు. చాలా బాగా చెప్పారు సార్. మీరు చెప్పిన పాయింట్ అన్ని నాలోగా ఉంది. నేను రిపీట్ గా ఇది నేను ఫాలో చేయను. 1 టైం చేసి నింటే దాన్ని అట్లే వదిలేసాను. నాకు ఆ టైమింగ్ ఇది లేకుండా ఉంటుంది, ఎప్పుడునే షార్టేజ్లనే ఉంటుంది నాకు. కానీ క్లాస్ వచ్చి అటెండ్ చేసినవనగా డైలీ 2 hours నాకు కంపల్సరీ ఇది చూసి పోతేదా నెక్స్ట్ నాకు బాగా ఉంటుంది అనేసి నాలోగానే ఒక ఫీలింగ్. నేను ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాలని అనుకుంటా ఉన్నాను. ఈ ఆపర్చునిటీ మా క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ వివేక్ గారి వల్ల నాకు దొరికింది. నేను పోయిన ఏడాది ప్రెసిడెంట్ గా ఉండాను. నాకు స్టేజ్ ఫియర్ అప్పుడు ఉండేది. పోయిన ఏడాది కొంచెం రికవర్ అయ్యాను. ఈ ఏడాది ఈ సెషన్ అటెండ్ చేసిన తర్వాత పూర్తిగా వదిలేశాను. సో ఐ విల్ ట్రై లెవెల్ బెస్ట్. ఎప్పుడు నా వల్ల ఎంత బెస్ట్ టీం వల్ల అవుతుందో అది ఇచ్చేకి ట్రై చేశాను సార్. చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ విజయ్ కుమార్ గారు. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. సార్ జయవాసవి సార్. థ్యాంక్ యూ. సార్ జయవాసవి సార్. మాట్లాడండి సార్, మాట్లాడండి సార్. నా పేరు కుమార్ సార్, రైల్వే కోడూరు ఆసు క్లబ్ ప్రెసిడెంట్. ఓ రైల్వే కోడూరా? ఎస్ సార్. ఓ గ్రేట్.
చెప్పమ్మా. సార్ స్టేజ్ ఫీవర్ నాకు కూడా ఉంది సార్. అది మామూలుగా మాట్లాడతాను, కానీ స్టేజ్ మీదకి ఎక్కిన తర్వాత మాట్లాడాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. దానికి నేను ఈ క్లాసులో అటెండ్ కావడానికి కూడా కారణం ఏంటిరా అంటే, అది సార్ లాస్ట్ టైం 23లో వచ్చేసి ట్రెజరర్గా ఉన్నాను, 24లోకి వచ్చేటప్పటికి అధ్యక్షుడిగా అయ్యాను వాసవిలోకి. విజయవాడ కూడా వచ్చాను, గమ్మ నాగేశ్వరరావు ప్రోగ్రామ్ చూశాను, నాగభూషణ్ సార్ ప్రోగ్రామ్ చూశాను, అన్ని చూశాను. కానీ స్టేజ్ షోర్ తగ్గడానికి నాకు ఇప్పుడు కూడా నేను స్టేజ్ మీద మాట్లాడలేకపోతున్నాను. అధ్యక్ష పదవి తీసుకుని కూడా 5 months అయింది, కానీ నేను ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడలేకపోతున్నాను. ఒక్క లెట్ మీ మీకు క్వశ్చన్ అర్థమైంది. ఇంకా స్టేజ్ మీదకి వెళ్తే ఇంకా కొంచెం భయంగా ఉందని, అదే కదా? అవును సార్. అవునా? జస్ట్ 2 years మీరు ఎలా ఉన్నారు, నేను కూడా అలాగే ఉన్నాను. స్టేజ్ అంటే భయం, మీరన్నా కొంచెం ఎక్కి కొంచెం చేస్తే నాకు ఇంకా భయం. అవునా? మా భయానికి ఒక మెజిషియన్ వచ్చి మొత్తం పోగొట్టేశారు. ఒక చిన్న మ్యాజిక్ చేసి, ఎవరో కాదని మా గురువు గారు గంప నాగేశ్వరరావు గారు. అసలు స్టేజ్ అంటే మీరు భయపడేలా అని చెప్పి మీలాగే ఒక 30 days జర్నీ చేశాను సార్తో కలిసి. మీరేం చేస్తారంటే ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్ పూర్తిగా మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అడగండి, మొత్తం మీకు భయం 90% వెళ్ళిపోతుంది. ఆ రోజు కూడా మీకు డౌట్ ఉందంటే అప్పుడు అడగండి, ఉండదండి. ఎందుకంటే ఇవంతా కూడా మీకు ఏంటంటే మంచి ఎక్సర్సైజ్, మంచి అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చి ఒక సిస్టమేటిక్ గా డిజైన్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్. స్టేజ్ ని ఎలా తీసుకోవాలని ఏదో ఒక సెషన్ ద్వారా కాకుండా ఒక 30 days ఏ సెషన్స్ ఉంటే బాగుంటుందని మొత్తం వెళ్తూ ఉంటది. బట్ మీకు సార్ ఉన్నారు, మహేష్ సార్ ఉన్నారుగా, ఒక్కసారి మీరు అటెండ్ అయ్యండి. వీలైతే ఫిజికల్ గా కూడా ఒకసారి అటెండ్ అయ్యి చూడండి, మీకు భయం అనేది ఉంటే పోతుంది. మమ్మల్ని చూస్తే మీకు భయపడుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుందా? సార్ మిమ్మల్ని చూసారు కాదు, స్టేజ్ పోయి మైక్ తీసుకుంటే ఇలాగే ఉండేది మాకు కూడా. తీరా పోయి మైక్ తీసుకుంటే నోట్లోంచి మాట రావడం లేదు. ఏం లేదు. సో సింపుల్ గా ఇది ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది. ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు మీకు స్విమ్మింగ్ ఉంది, స్విమ్మింగ్ చేసేటప్పుడు ఏంటి వాటర్ చూడగానే అమ్మో భయం, లోపల మునిగిపోతామేమో అని. 2 days తర్వాత ఎట్లా వస్తుంది స్విమ్మింగ్, ఎలాగైతే వస్తుందో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్కిల్. స్కిల్ అంటే ఏంటి లేదు, ఇప్పుడు నేను నేర్చుకున్నానంటే మీరు కూడా నేర్చుకోవచ్చు. మామూలుగా మాట్లాడడం వేరు, ఆడ 10 మంది ఉంటారు కదా, ఏం మాట్లాడితే ఏమో ఈ ఒక భయం అనేది ఆడ కనబడుతూ ఉంది సార్. ఏం లేదు, మీరు ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు దయచేసి జర్నీ చేయండి, అసైన్మెంట్స్ అన్ని చేయండి. తర్వాత చూడండి మొత్తం మాయమైపోతుంది, మీకు తెలియకుండానే మాయమైపోతుంది. ఏం మాట్లాడినా తిడతారు, ఏం మాట్లాడకున్నా అంటారు. ఏం లేదు, అవన్నీ కూడా మీకు మొహమాటం ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇలాగా తుడిచిపెట్టుకు వెళ్ళిపోతాయి. సార్ తోటి ఒక ఈ కంప్లీట్ జర్నీ చేసి చూడండి ఒకసారి. మన సార్ ఏం చెప్తారు, నాకు పర్ఫెక్ట్ ఉంది, మీ కలర్ పోతుంటది వస్తుంటది అని చెప్తారు. పక్క ఉన్నప్పుడు వచ్చినా అంటారు, రాకుండా అంటారు. కాబట్టి మొత్తం అన్ని సెషన్స్ కరెక్ట్ అయ్యి అది మనం విజయవాడలో చెప్పాడు సార్ అన్నమాట. సార్ కూడా చెప్తారు, మీరు మొత్తం వినాలి. ఎన్నయ్యో ఒకటి మనకు మన లోపల అన్వయించుకోవాలన్నమాట. అన్వయించుకొని మనం మాట్లాడుతూ ఉండాలి. మాట్లాడుతుంటేనే స్టేజ్ ఫియర్ పోతుంది. ఇక్కడ ఎట్లా మాట్లాడినామో స్టేజ్ మీద కూడా అంతే. సార్ ఏం చెప్తాడు, ముందరున్న వాళ్ళందరూ మన అప్పులోళ్ళు అని చెప్తాడు. అది కూడా చూసుకుని అట్లా మాట్లాడుకోండి మీరు. సార్ ఈరోజు లెసన్ నేమ్ ఏంటండి? మీరు చెప్పిన లెసన్ నేమ్ ఏంటి? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి, ఇంకెవరికైనా ఉంటే దీని గురించి నేను చెప్పిన సెషన్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే, ఎందుకంటే నా వాయిస్ లో కానీ ఐ మీన్ నా స్పీచ్ లో కానీ ఏదైనా మీకు ఇబ్బంది ఉంటే సార్ లాస్ట్ లో వ్యాపారం గురించి చెప్పారు, అది నేను మిస్ అయ్యాను మధ్యలో. ఓకే, ఇది నాకు తెలిసి సుజాత మేడం మీకు రికార్డింగ్ ఇస్తాం కదా వీళ్ళకి. డెఫినెట్ గా ఒక్కసారి డోంట్ వరీ, మీరు మరొకసారి వినేసేయండి, అది సరిపోతుంది. నేను మహేష్ గారికి పంపించేస్తాను, ఆయన వాళ్ళకి పంపిస్తారు సార్. మేడం గ్రూప్ లో పెడతారా మేడం? లేదు సార్, మీరు ఆంధ్ర గ్రూప్ కదా, మేము ఆంధ్ర గ్రూప్ లో లేదు. మహేష్ గారికి ఇచ్చేస్తాము, వాళ్ళు చూసుకుంటారు సార్. ఓకే ఓకే మేడం. అది సార్ ఎట్లా గ్రూప్ లో పెడతాడా, పర్సనల్ గా పెడతాడా, ఎట్లా మేడం అది? నాకు తెలియదు సార్. వాళ్ళు ఇంకా మహేష్ గారికి ఒకసారి కాల్ చేయండి. I'll just stop the recording for now.